మహానుభావులు ఎందరో మహానుభావులు ఎందరో మహానుభావులు ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు ఎందరో మహానుభావులు. Minute to minute program ఉన్నది ఇక్కడ. Within 90 minutes we will end the program. So now another 2 minutes we are going to start the program. But in the meantime, I request everybody to kindly register their names along with your contact numbers and all that. That's very very essential. Please దయచేసి అది చేయండి. నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానం పంపుతాను. మన అసోసియేట్ ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ ప్రియా మన డైరీ రిలీజ్ ప్రోగ్రామ్ 2026 ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ ఇన్వైట్ ప్రెసిడెంట్ ఎం శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి టు డయాస్. ఎం శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి, జనరల్ సెక్రటరీ టి వెంకటేశంబర్, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ మదన్ మోహన్, ప్లీజ్. చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ ఈ వెంకటేశ్వర్, చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ డి వెంకటేశ్వర్. Now 2026 yearbook chairperson Sri P. Ramreddy garu, please. Honorary President Engineer Damodar Reddy garu. Chief Patron S. Chandramouli garu. Now I invite our today's chief guest, Sri K. Pentaredi garu. Please sir, please Pentaredi garu, please sir. So I am handing over the mic to our president. And welcome to all the three members and the dignitaries having 3-4 occasions in a year. That is, first thing is our diary, our yearbook release function, and second thing is our Telangana Engineers Day on 11th July, on the birthday of Nawab Ali Nawazuddin Bahadur. And again on 15th September, that is Vishweshwaraya birthday, throughout India we will celebrate it. And again on 11th November, 14th November is the Telangana Irrigation Day. That is the birthday of our mentor, Engineer R. Vidyasagar. In that way, we are having 3-4 occasions to celebrate and honor the senior engineers also. Therefore, today 25 names. Senior engineers, right from irrigation department, from RFA department, from Transco, Genco and Discom, and also from groundwater department and public health department and Panchayat Raj department. In that way, the city we are able to honor only 25 on this occasion, and out of 25, nearly 2 to 3 people they are not able to come out with this function. And anyhow, the main today we are releasing our yearbook 2026. Our chief guest is none other than our beloved engineer K. Pentaredi garu. Really, is Pentaredi garu అనగానే మనకు బిగ్ స్కీమ్లు గుర్తొస్తాయి తెలంగాణలో. వారు మొదలు జెడ్కోలో వారు ఎస్సీగా రిటైర్ అయిన తర్వాత వారి సర్వీసెస్ ని తెలంగాణ మేము తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో ఈ తరఫున we have formulated so many projects, 50 schemes under the able guidance of Pentaredi garu and Surya Prakash garu and Jagatpal Reddy garu and so many others regarding. And on the electrical side and the civil side also we were having so many
civil engineers who retired from irrigation department, Chandramouli Garu, Damodar Reddy Garu, Venkatramarao Garu, and Anjaya Garu, and so many other my colleagues from irrigation department, Ranga Reddy, Ramakrishna Reddy, and Govardhan Reddy, and so many people were there. We have formulated near Palamur Ranga Reddy. We have formulated Dindi Lift Scheme. We have formulated so many other projects also. In that way, Ranga Reddy Garu made a pivotal role, had a pivotal role in envisaging and formulating the lift schemes in Telangana, and we are the pioneers of mega lift schemes in India, not only in India, in the world. In that way, and therefore, government of the population of Telangana, on our request, the Dadian government has appointed him as the advisor to the government as for lifts. Similarly, Suryaprakash Garu, he was also our comrade in a tree, and he was also made as the director lifts. Director lifts. Suryaprakash ji, एक बार फ्रांस को एक बार उठे तो लोग వెరీ నైస్ శ్రీనివాసన మీరు ముందుకు రావాలి మీరు ఇక్కడ సీటు ఇక్కడ మిస్టర్ శ్రీనివాస రెడ్డి రిటైర్డ్ డైరెక్టర్ డిస్కామ్ 80 ప్లస్ we have got the main program is release of diary, and we have named this program after recently demised engineer, our beloved engineer B. Ananta Ramal Garu. Really, we are missing you, sir. We are filling that gap. Really, one of the better market, మాకు సీఎం దగ్గర కానీ మినిస్టర్ దగ్గర కానీ సెక్రటరీ అక్కడే కానీ మొహమాట పడకుండా తను చెప్పవలసింది చెప్పేవారు. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు అనంతరాములు గారు, వారి యొక్క విజన్ కు. ఈరోజు వారు మన మధ్యలో లేరు. సడన్ గా మేము అనుకోలేదు వారి ఇంత త్వరగా వస్తుందని. అయితే ఈ ప్రాంగణానికి లాస్ట్ ఇయర్ మనము కె అనంతరెడ్డి గారి పేరు మీద పెట్టడం జరిగింది. ఈసారి అనంతరాములు గారి మీద పెట్టడం జరిగింది. బోతాపురం మహబూబ్ నగర్ ఉంది. తర్వాత వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కూడా రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు వారి కూతురు, తర్వాత వారి యొక్క బ్రదర్ ఇన్ లా మిస్టర్ నరేందర్, ఈజ్ ఆల్సో అవర్ ట్రీ మెంబర్, ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ నాగార్జున సాగర్. వారి అమ్మాయి అమెరికా నుంచి వచ్చింది. ఈలోగా ఈ ప్రోగ్రామ్ రమ్మని చెప్పగానే తను కూడా వచ్చారు. అయితే ఒకసారి వారి కుటుంబ సభ్యులు వచ్చేసి లైటింగ్ ఆఫ్ ది ల్యాంప్ అండ్ అనంతరాములు గారికి పుష్పగుచ్చం ఉంచాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా చీఫ్ గెస్ట్ గారు కూడా లైటింగ్ ఆఫ్ ల్యాంప్ దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నాన్నగారి గురించి ఒక 5 minutes చెప్పాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. Namaskaram. Actually, today it's my privilege to be among all the so-called brainy people, retired engineers, and I'm very proud to be here to talk about my father,
And thank you. I would like to thank all of you all for giving us an opportunity and releasing the calendar on my father's name. I have few words to say about my father. I just put down few points and I would like to see them and read out to you all, please. It's a very old saying and it's a very well said saying. Father is neither an anchor to hold us. Father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way. సో దట్ వాస్ మై ఫాదర్. మా నాన్నగారు ఎప్పుడు మమ్మల్ని పట్టుకొని చెప్పి ఇలాగే చేయాలని చెప్పలేదు. నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్తే మీరు అక్కడ రావాలని కూడా చెప్పలేదు. కానీ చాలా బాగా మమ్మల్ని గైడ్ చేసి మేము అనుకున్నట్టుగానే మమ్మల్ని వెళ్ళేటట్టుగా చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. సో దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు. అండ్ 1 year ago our family lost its anchor, my father, Anantaraman Bijinapalli. Today, as we remember him, I also want to share a glimpse of the journey I have been working on. It's a memoir titled Inherit Values and Not Valuables. Iday message ma naannagaru cheppevadu, inherit values and not valuables, and that's what he gave us. That's what he gave. This book I'm working on, it is not just a book about his life, but it is a tapestry of the values he lived by. A quiet strength with which he carried responsibilities and the warmth he gave to everyone around him. From his humble beginning to becoming chief engineer of the state irrigation department, from his early days guiding us children into our own families to becoming a gentle and with grandfather, his life was an example of integrity in action. So that's how he managed our whole family. Every chapter of this book is a window into a moment, a decision, or a belief that defined him, moments that still guide us today. And in May 7th, 2026, on his birthday, his memoir will be released in full. And I hope you will hold on to your memories of his until then. And I wish that we will be releasing this memoir book if given an opportunity among you all. And I would like to read his sayings, which he always says about it. His own words. मेरी खता माफ कर, भूले से आ गया यहाँ. मेरी कथा माफ कर, भूले से आ गया यहाँ. वरना मुझे भी है खबर, मेरा नहीं है ये जहां. वरना मुझे भी है खबर, मेरा नहीं है ये जहां. डूब चला था नींद में, अच्छा किया जगा दिया. डूब चला था नींद में, अच्छा किया जगा दिया. These were my father's words to us. థ్యాంక్ యూ అనురాధ గారు. అనంతరాములు గారు 39లో మహబూబ్నగర్ తాటికొండలో జన్మించినా కూడా 46లో ఈ షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 7, ఐ థింక్ సో. ఈజ్ రియలీ వారి చదువు ఉర్దూ మీడియము, ఇంగ్లీష్ మీడియము, తర్వాత ఇవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత ఈ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ జాయింట్ ఇన్ ది ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 20. And he retired as chief engineer, medium irrigation projects. After retirement, he was made the advisor to the government for Telangana region. వారు అడ్వైజర్గా ఉన్న కాలంలో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ని, తెలంగాణలో నెగ్లెక్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. వారి ఎఫర్ట్స్ అప్పటి నుంచి తెలంగాణకు జరిగే అన్యాయాల గురించి మేము మాట్లాడుతున్న దశలో మేము కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ని ఫార్ములేషన్ చేయడానికి అది దోహదపడింది. వారు ముఖ్యంగా అనంతరాములు గారు, జి ప్రభాకర్ గారు, వెంకటరామారావు గారు, తర్వాత విద్యాసాగర్ రావు గారు, వీరు మేము సర్వీసులు ఉన్నప్పటి నుంచే వీరు కొన్ని ప్రాజెక్టుల గురించి, ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం ఏదో కాళేశ్వరం అంటున్నామో ప్రాణహిత చేవెళ్ళ అనే ప్రాజెక్టుకు అసలు రూపకల్పన చేసినటువంటి వ్యక్తులలో ప్రముఖుడు వెంకటరామారావు గారు అండ్ అనంతరాములు గారు. దాని తర్వాత దాన్ని కొన్ని మాడిఫికేషన్స్తోని తర్వాత కొంచెం చేంజెస్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఒక తెలంగాణలో ఈరోజు
ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కు ఒక ఫేస్ లిఫ్ట్ ఇచ్చి ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కావడానికి కారణానికి అనంతరాములు గారు చాలా ముఖ్యులు. వారి మన మధ్యలో లేరు. వారికి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, తర్వాత ఈ 2025లో 2025లో మన నుంచి దూరమైనటువంటి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్లోని ఇంజనీర్స్ అందరికి కూడా మనం శ్రద్ధాంజలి ఘటించడానికి ఒక నిమిషం మౌనం పాటిద్దామని నేను కోరుతున్నాను. Thank you. ధన్యవాదాలు ప్రెసిడెంట్ గారు. సో ఈరోజు మన ద గ్రేట్ లెజెండరీ ఇంజనీర్ అయినటువంటి కీర్తిశేషులు అనంతరాములు గారి ప్రాంగణంలో మనం తెలంగాణ మన ఇంజనీర్స్ ఇయర్ బుక్ను ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. 26 వచ్చినటువంటి ఈనాటి చీఫ్ గెస్ట్ మన శ్యాంప్రసాద్ గారు చెప్పారు. మన ద గ్రేట్ లీడర్, మన తెలంగాణ లిఫ్ట్లకి ఎంతో కాంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి పెంటారెడ్డి గారికి స్వాగతం చెప్తున్నాను సార్. మీరు మాకు టైం చాలా మీకు చెప్పక టైం కూడా మీకు ఇవ్వలేదు. మీరు మన్నించి వచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. అదేవిధంగా వేదికను అందించినటువంటి మన అధ్యక్షులు మేరెడ్డి శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు, అదే చీఫ్ ప్యాట్రన్ మన మొట్టమొదటి అధ్యక్షులు మన చంద్రమౌళి గారు, అదేవిధంగా మన హానరీ ఎప్పుడు నేను ఆయనను ముద్దుగా పిలుచుకుంటున్నాను, ఉక్కు మనిషి అని, మనకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి వాడు. సో మన అన్న దామోదర్ అన్న ఒక వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన ఆల్వేస్ వర్కింగే. ఎందుకంటే ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో చేరినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా వర్కింగ్. ఆయనే డైనమిక్. మనకు రామన్న గారు, నాకు కుడి పక్కన ఉన్నటువంటి మన కోశాధికారి గారు, ఎన్ని కష్టాలున్నా మొత్తం మీద మనల్ని నెట్టుకొస్తున్నటువంటి మన విత్ మంత్రి మదన్ మోహన్ గారికి మీరు అందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టాలి. సో ఈ విధంగా ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్. అదేవిధంగా మన డైనమిక్ కోఆర్డినేటర్ అన్న వెంకన్న, పంచాయతీరాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రిటైర్డ్. అదేవిధంగా అతిరథ మహారథులు, అంటే మిమ్మల్ని భీష్ములతో పోల్చాలి. మా మహాభారతంలో ఈ ముంగటిలో ఉన్నటువంటి ఈసారి ప్రత్యేకంగా ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. పెద్దవాళ్ళని ఈరోజు మనం పిలుచుకున్నాం, వాళ్ళతో మనం హాయిగా కొంచెం గడుపుదామని ఉద్దేశం. మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. అదేవిధంగా వేదిక వెనుక ఉన్నటువంటి అతిరథ మహారాజులు, ఇప్పుడు మన ట్రీ గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం సార్ మీ అందరి సహకారంతో మన తెలంగాణ ఐఈఐ చాప్టర్కు చైర్మన్గా డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ రమణానాయక్ గారు, ఒక్కసారి మీరు నిలబడాలి సార్. మీ అందరి సహకారంతో మనం. అదేవిధంగా హానరీ సెక్రటరీ మన మర్రి రమేష్ గారు, ఎక్కడున్నారు మర్రి రమేష్ గారు, సో వారు కూడా సార్ మీ అందరి సహకారంతో ఈసారి ట్రీ బలపరిచినాం సార్. టోటల్గా కబందాస్తాల్లో ఉన్నటువంటి ఐఈఐని టోటల్గా మనం కబ్జా చేసినట్టే సార్. మెజారిటీ మెంబర్లు, ముఖ్యంగా సివిల్ నుంచి నేను, మన జియావుద్దీన్, ప్లీజ్ నిలబడండి సార్. రమా ద గ్రేట్ డైనమిక్ లేడీ మనకు ఒకరు. సో మీరు ఆమెను అభినందించాలి అందరూ కూడా. ఆమెకు డాక్టరేట్ కూడా వచ్చింది సార్. మీరు అందరు పెద్ద ఎత్తున రమా, వీటన్నిటి కూడా ఆమె కార్యక్రమాలు. ఇక్కడ మనకి ఏ కార్యక్రమం నిర్వహించినా ఆమెకు సంబంధం ఉన్నా లేకున్నా నేను కూడా రిటైర్ అవుతాను సార్ ఫ్యూచర్లో అని చెప్పి అండర్స్టాండింగ్ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్గా మన రామేశ్వరరావు గారు కూడా వచ్చారు. ఇస్కి డైరెక్టర్, వారికి కూడా, ఇంకా పెద్దలు అతను అందరికీ కూడా. వేదన్న అన్న, పెద్దన్న అన్న, నువ్వు తెలంగాణ కోసం ఎంత కష్టపడ్డావో, నీ మూసీ కోసం నువ్వు ఎంత తిరిగావో, అది అందరం ఇంజనీర్స్ కూడా మేము కోరుకుంటున్నామన్నా. నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు కలలు కన్నావో ఆ మూసీని మేము కూడా త్వరలో ఈ 3 సంవత్సరాల్లో చూస్తామని చెప్పి అన్న. మూసీ కోసం, మూసీ తీరం వెంబటి అందరినీ కూడా మమ్మల్ని నడిపించేటటువంటి మనం చేసినాము. ఇంతకుముందు మన ఇయర్ వైజ్గా కార్యక్రమాలు ఏది మనం ప్రతి మొదటి రోజు డైరీ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవటం, తర్వాత మన పెద్దలు నవాబ్ జంగ్ వారి యొక్క బర్త్డే జూలై 17న మనం తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డేగా మనం ఘనంగా మనం సన్మానించుకుంటాం. అందులో మనం రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ని ఈ కార్యక్రమం అనేది తెలంగాణ ఐఈఐ ప్లస్ మన తెలంగాణ రిటైర్డ్ జాయింట్లీగా చాలా ఘనంగా నిర్వహించుకుంటాం. ఈసారి మనం సన్మానం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళలో మన ఇంజనీర్ గణపతి రెడ్డి గారిని, తెలంగాణ
ఇంజనీర్స్ డే సందర్భంగా మన గణపతి రెడ్డి గారు రిటైర్డ్ R&B ఈఎన్సీ గారు, తర్వాత అంజయ్య గారు పెద్దలు, మన అంజయ్య గారిని మనం సన్మానం చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా మన ఈసారి మన ఈఎన్సీ జనరల్ మన వారిని, తర్వాత ఎంయూఎల్ రెడ్డిని, రవీందర్ మన హైదరాబాద్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీని, తర్వాత వీళ్ళందరినీ కూడా, తర్వాత రంగనాథ్ గారిని కూడా కమిషనర్ హైడ్రా వారిని కూడా మన కార్యక్రమంలో మనం వాళ్ళని పిలిపించుకొని మనం ఈ తెలంగాణ ఇరిగేషన్ డే అండ్ అది కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకున్నాం. తర్వాత ఇంకొక కార్యక్రమం మొన్ననే జరిగింది, December 6th నాడు కూడా మనకు ఆనవాయితీ తెలంగాణ మార్టియర్స్ డే. దాదాపు 41 మంది ఇంజనీర్లు మనం ఆ రోజైతే మన కరోనా టైంలో అయితే 100 మంది కంటే పైన చనిపోయినారు. ఈసారి ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది చాలా బాధాకరం సర్వీస్ ఇంజనీర్స్ కూడా చనిపోతున్నారు. అది చాలా బాధ వేస్తుంది అది. సో ఎందుకంటే ఈ ప్రెషర్కు తట్టుకోలేక అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు, ముఖ్యంగా ఈసారి మిషన్ భగీరథల యంగ్ ఇంజనీర్స్ పోయారు, చాలా బాధ వేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం అన్ని కార్యక్రమాలు మనం జరుపుకున్నాం సార్. తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా మనం తలపెట్టుకున్నటువంటి మనము ఇంజనీర్స్ మనము అబౌవ్ 8 years అందరిని కూడా దాదాపు 25 మందిని చేశాం. సో మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి తెలంగాణ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ తరఫున ఇంకొకటి నేను చెప్తానా, మీరు అప్పీల్ చేశాను నేను, కొంచెం మన పరిస్థితి ఈసారి బాగలేదు, ఆర్థికంగా మనం లేదు. ఎప్పుడైనా మేము బ్రాంచ్లకు కూడా సహాయం చేసేవాళ్ళం ఇంతకుముందు ఆనవాయితీ ప్రకారం. ప్రస్తుత పరిస్థితులు కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల అంటే నిజంగా మీకు పేరున బ్రాంచ్లకి మేము నిజంగా మీకు తల వంచి నమస్కరిస్తున్నా. మీరు చెప్పగానే మీరు కొంత మాకు ఆర్థిక సహాయం మీరు చేశారు సార్. ఆఖరికి మనకు ఈవెన్ అది మన స్కానింగ్ చేసి ఆ విధంగా పెట్టాం. సో దాన్ని కూడా మన డైరీలో ముద్రించడం. మీ సహాయం చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా మెంబర్స్ కూడా, ఎందుకంటే మీ అందరి సహకారం ఉంటేనే మన సంస్థ బాగుపడుతుంది. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మేము అర్థించడం, మీరు సహాయం చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మరొక ప్రత్యేకంగా ఈ డైరీని తీర్చిదిద్దడంలో మన రామన్న డైరీ కమిటీ చైర్మన్, వారి సభ్యులు మన వెంకటేశ్వర్లు, ఇంకా మిగతా అందరూ కూడా వారిని నేను అభినందిస్తున్నా. సో వారు మొత్తం మీద ఇన్ టైంలో డౌట్ ఉండే మాకు 4th నాడు ఆదివారం నాడు మనం తొందరగా చేయాలని చెప్పి అనుకున్నా. మాకు సహకరించినటువంటి వేదప్రకాష్ అన్నకు ముఖ్యంగా వాళ్ళ సిబ్బందికి చెప్పి తొందరగా చేయించి మాకు డైరీని ఇన్ టైంలో ఇచ్చినందుకు మీకు మరొకసారి అన్న మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. నాకు ఈ అవకాశం, ఎందుకంటే మనకు టైం అవుతుంది. సో కాబట్టి మరొకసారి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. ధన్యవాదములు తన్నీర్ వారు త్వరగా ముగించినందుకు. ఎందుకంటే ఉద్యమ కాలంలో లీడర్లకు ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెము ఆ గురుబడి ఎక్కువనే ఉంటుంది. అయినా చాలా కంట్రోల్ చేసుకొని, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చేసుకొని త్వరగా నాకు మైక్ ఇచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి మదన్ మోహన్ గారు వారు తమ రిపోర్ట్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. 2025 year బ్యాలెన్స్ షీట్ మేము చదువుతాను. మనకు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 69,287 ఉండింది. దాంట్లో ఒక FD ఉండే 10 lakhs, అది విత్డ్రా చేస్తే 10,62,985 విత్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఆయనకు మీ మెంబర్స్ అందరు కాంట్రిబ్యూషను 1,71,910 వచ్చింది. ఆ టోటల్ అంతా 13 lakhs ఉండింది. లాస్ట్ 13,04,182 ఉండింది. దాంట్లో ఎక్స్పెండిచర్ మనకు 8,29,949 అయింది. దాని బ్రేకప్ కూడా చదువుతాను నేను. యాజ్ ఆన్ టుడే బ్యాలెన్స్ 4,74,233 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉన్నది అని ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇవ్వాలి కదా నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు మీ అందరి సహకారంతో వచ్చింది. FD విత్డ్రా చేసినాం. ఇప్పుడు FD ఏం లేవు మన దగ్గర, అన్నీ అయిపోయినాయి. 35 ఉండే అన్నీ అయిపోయినాయి, 0. ఇప్పుడు ఖర్చులు ఎట్లయినాయి అంటే 8 lakhs. డక్కన్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్కు 3,25,000 ఇచ్చినాం. శాలరీస్ ఆఫ్ చంద్రశేఖర్ నరేంద్రన్ స్టాఫ్ ఇల్లు 2,40,000 ఇచ్చినాం. ఎయిర్ టికెట్ అండ్ కాదరవల్లి గారి ప్రోగ్రామ్స్ కొరకు 70,272 అయింది. తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ మెమోరియల్ డే ఎక్స్పెండిచర్ 18,500 అయింది. మన ప్రాజెక్ట్ విజిట్స్ కొరకు కడెం డ్యామ్, ఢిల్లీ, వరంగల్, సింగూర్ ఇవన్నీ తిరిగినందుకు ఒక 40,000 అయింది. జూమ్ వెబ్సైట్ ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ డ్యూస్ ఒక 42,537 అయింది. 3 year బుక్ రిలీజ్కు లాస్ట్ ఇయర్ది 55,000 అయింది. తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డే ఎక్స్పెండిచర్కు ఒక 10,000 అయింది.
ఒక మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒక 25,640 అయింది. ఇది బ్రేకప్ 8,29,949. అండ్ టుడే బ్యాలెన్స్ మాత్రం 4,74,233 ఉంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు. మనది లోటు బడ్జెట్ కాదు, మనకు కొంచెం మిగిల్చారు. దానికి మిగిలడానికి కారణం మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ది మెంబర్స్ కూడా ఉన్నదని చెప్పారు. 1,71,000. అంటే మనం లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఒక క్యూఆర్ కోడ్ మన డైరీల్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాము. 500 ఇయర్లీ మన యొక్క మెంబర్షిప్ రెన్యువలేషన్కు ఒక 500 పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా అదే దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము. మీరు ఎవరే కానీ ఆల్రెడీ వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది వరంగల్ బ్రాంచ్. వాళ్ళు అడ్వాన్స్గానే వాళ్ళు ఒక 100 మెంబర్స్ది మనకు పంపించడం జరిగింది. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి. వరంగల్ బ్రాంచ్ ఎవరైనా ఉంటే నిలబడండి. వరంగల్ బ్రాంచ్ నుంచి వెరీ గుడ్. ప్రెసిడెంట్ గారు భూపతి రెడ్డి గారు, తర్వాత సత్యనారాయణ గారు, సెక్రటరీ గారు, ట్రెజరర్ సుధాకర్ గారు, ఈ ముగ్గురు వచ్చారు. వెరీ గుడ్. వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని కేశవాచారి గారు మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మిగతా బ్రాంచ్ల నుంచి కూడా కరీంనగర్ నుంచి కూడా మాకు ఒక 25,000 అడ్వాన్స్గా రావడం జరిగింది. కరీంనగర్ నుంచి ఎవరు దేవరాజ్, వెరీ నైస్. కరీంనగర్ వాళ్ళు. ఇంకా నిజామాబాద్ నుంచి కూడా కొంత అమౌంట్ వచ్చింది. నిజామాబాద్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చారా? నిజామాబాద్ మదన్ మోహన్. సరే, నిజామాబాద్ వాళ్ళకు కూడా నేను ఈ విషయంగా వారికి అభినందిస్తున్నాను, కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా ఇండివిజువల్గా కూడా చాలామంది పంపిస్తున్నారు. ఓ నిజామాబాద్, అరే వా వచ్చింది నిజామాబాద్. వెరీ నైస్, వెరీ గుడ్, నైస్ 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 నైస్, వెరీ గుడ్. అయితే బ్రాంచెస్ నుంచి కూడా వచ్చినటువంటి మనకు కోఆపరేషన్తో మనం ఈరోజు మిగులు బడ్జెట్లో ఉన్నాము. ఎనీహౌ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారికి కూడా వారి యొక్క రిపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు వారికి కూడా అభినందిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా హలో అందరు కొంచెం సెటిల్ కాండి ప్లీజ్. హలో సెటిల్ కాండి. కొన్ని చైర్లు రాము చైర్లు అయిపోయినట్టున్నాయి రాము. ఫ్రెండ్స్, నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ ఆనరరీ ప్రెసిడెంట్ ఇంజనీర్ గోలి దామోదర్ రెడ్డి గారు ఒక 5 minutes మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సో అందరికీ నమస్కారం. అందరూ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ అందరూ ఈ సందర్భంగానైనా ఒకరికొకరు పలకరించుకున్నట్టు అనిపిస్తున్నది. కొంతమంది 4-5 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కలుసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. రుక్మారావు మాకు కాలనీ దగ్గరలో ఉంటాడు కానీ 3-4 ఏళ్ళ నుంచి కనబడ్డట్టు అనిపిస్తలేదు. మళ్ళీ అలా కనబడ్డాడు. సో మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరూ ప్రతిరోజు కలుసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. జూమ్లో వస్తే అందరూ మాట్లాడుకోవచ్చు, ఇబ్బందులు చెప్పుకోవచ్చు, ఎవరికైనా సహాయం కావాలంటే కూడా చెప్పవచ్చు. తర్వాత మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది 80 దాటిన వాళ్ళందరూ కూడా ఫిజికల్గా పెన్షన్కు లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. మీ అందరు ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను. సో అది కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు 80 దాటిన వాళ్ళందరూ ఫిజికల్గా పోవాలి, ఆన్లైన్లో నడవదు ఇప్పుడు. సో అందుకని మీరు ఇంకా టైం ఉంది. 80 దాటిన వాళ్ళందరూ ఫిజికల్గా వాళ్ళ దగ్గర పోవాలి. లేకుంటే ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు పోయి ఆ నుంచి వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడిస్తే కూడా చేస్తున్నారు. వీడియో కాల్ చేస్తే వాళ్ళు సర్టిఫై చేస్తే అప్పుడు ఆ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ రెన్యువల్కు పంపిస్తారు. సో ఈ సందర్భంగా అందరు కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో నేను ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. అందరూ జూమ్లో రావాలని మీ అందరినీ ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను. జూమ్ మీటింగ్లో మళ్ళొకసారి 3, 1, 2, 3 డిస్ట్రిక్ట్ల వైజ్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రూప్స్, అందులో మళ్ళీ ఐడి ఉన్ను పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ రామన్న. నాకు తెలిసినంత వరకు 80+ ఉన్న వాళ్ళకు ఆర్ 90+ ఏదో ఉన్నది, వాళ్ళే ఫిజికల్గా ఇంటికి రావాలి. వాళ్ళే ఎవరు బ్యాంక్ వాళ్ళే వచ్చి చూసుకుంటారన్నా. మరి మీరు కొంచెం అదేదో మిస్ అయిందా? మరి ఏదేదో క్లారిఫికేషన్ కావాలి. అది మనం త్వరగానే కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఇది. అయితే ఒక్కటి నేను ఐ వాంట్ టు షేర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ట్రీ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్స్. ముఖ్యంగా మనము కోవిడ్ టైంలో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అవర్ జూమ్ మీటింగ్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2020 March 30th నుంచి స్టార్ట్ చేశాము. ఈ రోజు వరకు కూడా అన్ఇంటరప్టెడ్గా నడుస్తుంది 5 years నుంచి. రియల్ దట్ క్రెడిట్ షుడ్ గో టు అవర్ ఆనరరీ ప్రెసిడెంట్ దామన్న. ఒక్కసారి దామన్నకు మనం అందరం చప్పట్లు కొట్టేసి, రియల్లీ అందరు కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కానీ మెయిన్గా వారు డైలీ తప్పకుండా అబ్సెంట్ కాకుండా జూమ్ మీటింగ్ని వారు కండక్ట్ చేస్తున్నారు.
నేను ఎప్పుడన్నా ఒకసారి జాయిన్ అవుతున్నా ఈ మధ్యలో, అంతకుముందు రెగ్యులర్గా ఉంటుంది. కోవిడ్ టైంలో అందరం ఉంటుంటిమి. అసలు 4 hours, ఓసారి 5 hours, 4:30 to ఈవినింగ్ నైట్ 8-9 వరకు ఉంటుండేది. అయితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రిటైర్మెంట్స్ని 58 to 61 చేయడం వల్ల 3 years రిటైర్మెంట్స్ లేకుండా అయినాయి. మనకు క్యాండిడేట్స్ దొరకడం కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది. కాబట్టి దాన్ని బట్టి అయితే మనం ఒక 2 years అయితే కంటిన్యూగా నడిపించాము. అందులో 495 ఇంజనీర్స్ యొక్క దాన్ని ఏంటారు స్వీయ ఆవిష్కరణ మొత్తం రికార్డెడ్ ఉన్నది. అది ఎవ్రీథింగ్ రికార్డ్. ఈవెన్ మన అనంతరాములు గారిది కూడా ఉన్నదమ్మా, మీకు అది పంపించాను అనుకుంటుంది. రికార్డెడ్ మా సార్ స్వీయ ఆవిష్కరణ అందరిది కూడా ఉన్నది. అయితే మళ్ళీ దాన్ని స్టార్ట్ చేద్దామని కొత్త సంవత్సరంలో 2026 స్టార్ట్ చేద్దామా వద్దా? సార్ చేతులు ఎవడతలేరు ఎవరు. అవా వెరీ నైస్, వెరీ గుడ్. అదొకటి. స్వీయ ఆవిష్కరణ అనేది డైలీ కాకుండా వీక్లీ ట్వైస్ పెట్టుకుంటున్నాము, ఎనీ డే వీక్లో. తర్వాత ఇన్ బిట్వీన్ 2 స్వీయ ఆవిష్కరణ ఒక స్పెషల్ టాక్. అంటే డెఫినెట్గా మళ్ళీ తిరిగి మనకు కోవిడ్ టైం నుంచి మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూగా ఈరోజు కొంతమంది ఒక 20-30 మెంబర్స్ అయితే డైలీ వస్తున్నారు. అదేవిధంగా డిస్టిక్లో కూడా మనం 11 to 12 మనము జూమ్ మీటింగ్ నడుస్తున్నది. ఒకరోజు మండే రోజు వరంగల్, ట్యూస్డే నిజామాబాద్, అండ్ వెన్స్డే మహబూబ్ నగర్, థర్స్డే ఖమ్మం, థర్స్డే కరీంనగర్, ఫ్రైడే ఖమ్మం, సాటర్డే నల్గొండ. అంటే సండే రోజు మేము రంగారెడ్డి అండ్ మెదక్ పెట్టాము, కానీ ఒక్క సండే రోజు ఒక్కరోజే అసలు దానికి హాలిడే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మధ్యలో. కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి మనం జూమ్ మీటింగ్లో మళ్ళీ కలుసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని దాన్ని కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా చేయాలని చెప్పేసి నేను, సెక్రటరీ గారు, మేము అందరం అనుకొని ఒక ప్రోగ్రాం తయారు చేస్తున్నాము. అతి త్వరలోనే జనవరి నెలలోనే దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అసలు గమ్మత్ ఏంటంటే నేను తెలుసుకుంటే 495 మందిలో నేను లేను ఇంతవరకు. మళ్ళా అప్పుడు రిటైర్ అయినావా అసలు? ఓకే. ఇప్పుడు సెక్రటరీ గారు, ప్రెసిడెంట్ గారితో స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ మన జూమ్ మీటింగ్లో స్వీయ ఆవిష్కరణ. నైస్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్, ఇప్పుడు మనది నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏముంది అంటే మన చీఫ్ ప్యాట్రన్ అంటే మనకు మొట్టమొదటి ప్రెసిడెంట్ ఫర్ 12 years ఉన్నటువంటి చంద్రమౌళి గారు ఇప్పుడు చీఫ్ ప్యాట్రన్గా ఉన్నారు మనకు. వారు కూడా తమ సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతుంది. మిత్రులందరికీ వందనాలు. మనము రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ అయితే అందరు రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక మా ఎండింగ్ అయిపోయింది అని పోయి ఇంట్లో కూర్చుంటారు. కానీ మనం అట్లా కూర్చోదలుచుకోలేదు. రిటైర్డ్ అయినాక కూడా మళ్ళీ ఎండింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాము అనే ఉద్దేశంతో రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ఫోరం అని స్టార్ట్ చేశాము. ఆ ఫోరం తరఫున మనం ప్రజాసేవ, ముఖ్యంగా రైతులకు ఏమి చేయగలుగుతాం, మన వృత్తి ఏదో ఇంజనీర్స్ మనం ఏమంతవరకు చేయగలుగుతామని ఆలోచించి ఆ దిశగా ప్రాజెక్టులకు మనం ఏ విధంగా కొత్త ప్రాజెక్టులకు మనం ఫార్ములేషన్ చేసి రైతులకు ఏ విధంగా మేలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన ప్రయత్నం మనం చేశాము. ఇది రిటైర్ అయిన తర్వాతనే ఈ డిండి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఫార్ములేషన్ చేసింది మన రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ తరఫునే. అంతేకాదు ఈవెన్ అసలు ప్రాణహిత చేయాలా అప్పుడు రిటైర్ కాకముందే మొదలైంది అనుకోండి. అది ఆ తర్వాత అది మన గ్రూప్ నుంచే మొదలైంది. ఆ తర్వాత ఇది పాలమూరుకి అయితే నిజంగా రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ప్రతి మండలంలో కూడా మీటింగ్లు పెట్టి మహబూబ్ నగర్ ప్రజల్లో కొంత చైతన్యం తీసుకొచ్చి తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లోపల కంబైన్డ్ స్టేట్లో కొట్లాడి మన ఎఫర్ట్స్ తోటి పాలమూరుకు మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ తీసుకొచ్చాం. కాకపోతే ఈ డిండి పాలమూరు వాళ్ళంతా అప్పుడు ఫండ్ చేయలేదు. ఆ తర్వాత మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కొంత మొదలైనవి. సరిగా మిగతా పరిస్థితులు మీకు తెలుసు. మనం మన కోసం కాదు, ఏమన్నా సంఘానికి చేయగలుగుతాం అనే ఉద్దేశంతో మన ధ్యేయంతో నడుస్తున్నాము. మనం ఎన్నడూ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ప్రయోజనాల కోసం ఏ గవర్నమెంట్ను మనం అడగలేదు, ఆశించదలుచుకోలేదు, అది చేయటం లేదు. ఇప్పుడు అదేవిధంగా మనం రైతులకు ప్రాజెక్టులు లేని కాడ వాననీటి సంరక్షణ కోసము మొత్తము
సాక్షి పేపర్ యొక్క సౌజన్యంతో మొత్తం ఎండాకాలం మొత్తం రైతులతో అవగాహన సదస్సులు పెట్టించి రాయలసీమ, తెలంగాణ, ఆంధ్ర అన్ని జిల్లాల్లో ప్రతి మండలాల్లో కూడా రైతు అవగాహన సదస్సులు పెట్టి చేయడం జరిగింది మన యొక్క తెలంగాణ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ఫోరం తరఫునే. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ఈ సిరిధాన్యాలు, ఎందుకంటే ఈ నేటి ఆరోగ్యంలో ఈ యొక్క మనం తినే తిండి ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంది. దానికోసం ఈ యొక్క జంక్ ఫుడ్ మాని కొంతవరకు మేలు రకమైన ఆహారం మనం వాడితే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ కాదర్వాడిని తీసుకొని వచ్చేసి మనకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్లో మీటింగ్ పెట్టించింది మనమే. ఆ తర్వాత కాదర్వల్లితోటి మళ్ళీ రైతు నేస్తం వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళు కూడా పిలిపించి చేసి ఇప్పుడు చాలా వరకు సిరిధాన్యాల గురించి కొంత అవగాహన మనం కల్పించగలిగినాము. ఇప్పుడు కొంతవరకు చాలా వరకు కూడా ప్రజలకు అవగాహన వచ్చింది. ఇంకేగాక మనం కంబైన్డ్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణలో మనకు నీళ్ళ గురించి జరిగిన అన్యాయం గురించి కూడా మనం చాలా వరకు ప్రతి మండల లెవెల్లో మీటింగ్ పెట్టాము. రైతులకు నిజంగా కూడా తెలంగాణలో నీటి విషయంలో మనకు అన్యాయం జరిగిందని అవగాహన కల్పించగలిగినాము. రైతులు ఇది గుర్తించగలిగినారు. దానివల్లనే తెలంగాణ మన కోసం పోరాటం ఉధృతమైంది. తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. అది అఫ్కోర్స్ మన తెలంగాణ ప్రజల యొక్క అది అచీవ్మెంట్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏదో ఈరోజు డైరీ రిలీజ్ చేసుకుంటున్నాం. డైలీ రిలీజ్ చేసుకున్నారు, కానీ మనం అందరం వస్తే ఒకరినొకరు పలకరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందరూ మళ్ళీ ఏదైతే ఎవరు ఎక్కడ పోయి కలుసుకోవాలంటే సాధ్యం కాదనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ మంచి అవకాశం మనం అందరూ ఒకరినొకరు కలిసి పలకరించుకున్నాం. సో ఈ యొక్క డైరీ ఆవిష్కరణ వచ్చిన మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగానే తెలంగాణకు నీటిలో జరిగిన అన్యాయాల గురించి చెప్తూనే రైతాంగానికి ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మరి అది అవన్నీ సవరించే వరకు మరి ఎన్ని రోజులు పడుతుందేమో, మరి ఇమ్మీడియట్గా రైతాంగానికి ఏ విధంగా సహకరిస్తాం మనం అనేసి భూగర్భ జలాలని మనం ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని వాటర్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్స్ని చంద్రమౌళి గారు, మేము, తర్వాత దామోదర్ రెడ్డి అన్న, తర్వాత చనిపోయిన ముత్యం రెడ్డి, దాని తర్వాత చాలామంది మేము రైతాంగాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని జిల్లాలు తిరిగి, ముఖ్యంగా దక్షిణ తెలంగాణ, రాయలసీమ అండ్ ఉత్తరాంధ్ర అండ్ దక్షిణాంధ్ర అయితే ఇవన్నీ తిరిగేసి అక్కడ రైతాంగానికి అవగాహన సదస్సులు పెట్టడం జరిగింది మనకు అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన సహకారంతో. అయితే దానివలన చాలా వరకు 2 సంవత్సరాలు ఎండాకాలంలో 2015 and 2016 we have toured almost excluding some green belt of Andhra Pradesh, we have toured all the districts 46-47 degreesలలో మేము అక్కడ సైట్లకు వెళ్ళి రైతులతో సదస్సులు పెట్టించి మేము చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దానికి స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో చంద్రమౌళి గారు అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. రియల్లీ సార్ నాయమ్మడి పడి నువ్వు తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగానే దీన్ని తీసుకోవాలని చెప్తే అప్పుడు దీన్ని కూడా టైం కేటాయించి మేము తిరగడం జరిగింది. దాని తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా తిరగడం జరిగింది. ఈవెన్ వీ వెంట్ టు తమిళనాడు అండ్ కర్ణాటక ఆల్సో. ఈవెన్ తిరువెన్మెలి ఉంది కదా మన అరుణాచలం, దాని చుట్టూ ఏదైతే ఉన్నాయో కొన్ని రైతుల నుంచి మనకు రిక్విజిషన్స్ వచ్చినాయి, అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. తర్వాత కర్ణాటకలో కూడా పోవడం జరిగింది, మైసూరు దగ్గర, నంజన్గూడు. అయితే ఈ విధంగా తెలంగాణ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషను సేవలు అందిస్తూ, అయితే ముఖ్యంగా ఒకటి ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. మన వైజాగ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క ఓన్ నేటివ్లో ఏది పులివెందుల్లో వారి తండ్రి గారి పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఒక స్టేడియంలో మీటింగ్ అయింది. ఒక 400-500 మంది రైతులు, జగన్ మిసెస్ భారతిరెడ్డి గారు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. అక్కడ ఒక రైతు ఎమోషనల్గా చెప్తున్నాడు అనమాట, ఇంత ఎండాకాలంలో మీరు తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు 15లో అనమాట, 1 year అయింది తెలంగాణ, మీకు సపరేట్ అయినా కూడా మా గురించి ఇంత ఎండలు వచ్చారు, మీరు 60 ఏళ్ళు అంటే ఇక సారు అప్పటికి మీరు 15 అంటే 10 years బ్యాక్ అంటే నియర్లీ 70 ఉన్నారు సార్ అప్పటికి. కాబట్టి ఇంత ఏజ్లో మీరు రావడము 46-47 degrees టెంపరేచరు,
రియల్గా తిరుపతి వెంకన్నని మిమ్మల్ని మా దగ్గరికి పంపించాడని చెప్పేసి ఆయన ఎమోషనల్లీ కళ్ళకి నీళ్ళు తీసుకుంటే అందరూ మొత్తం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అందరికీ భారతి కూడా పాపం వారు కూడా కళ్ళకి నీళ్ళు తీసుకున్నారు. అంటే అంత ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ మదనపల్లిలో జరిగింది అదే విధంగా. కాబట్టి మనము మదనపల్లి మీటింగ్ కర్నూలులో ఒక మీటింగ్ అయినప్పుడు ఆ రోజు ఒక రైతు లేచి, సార్ మీరు మా గురించి వచ్చారు, మీ ప్రాజెక్టులో ఆపాలని చెప్పేసి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు కర్నూలులో ఆయన నిరాహార దీక్ష పూనిండ్రు, మీరు మా గురించి నీళ్ళ గురించి మీరు వచ్చారు ఇక్కడికి అని చెప్తే హాల్ మొత్తం అసలు చప్పట్లతో మారుమోగింది ఎమోషనల్గా. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇదే కాకుండా కాదర్వల్లి గారిని మనము వారి గురించి తెలిసినప్పుడు మిల్లెట్స్ అనేది ఏ విధంగా మనకు పర్యావరణానికి కానీ మన ఆరోగ్యానికి కానీ అది ఏ విధంగా మేలు చేస్తుందో తెలుసుకున్న తర్వాత వారిని తెలంగాణకు మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్లో మన ట్రీ తరఫున ఇన్స్టిట్యూషన్ తరఫున రామేశ్వరరావు గారు అప్పుడు మీరేమిటి చైర్మన్, రామేశ్వరరావు గారు చైర్మన్, అంజయ్ గారు ఆనరీ సెక్రటరీ పీరియడ్లో పిలిచి అక్కడ ఒక బుక్ ఆ రోజే ఫస్ట్ టైం తెలుగులో పుస్తకం లేదు అప్పటి వరకు ఒక బుక్ అంటే ప్రెసిడెంట్ షాయద్ మన శ్రీరామ్ గారు ప్రెసిడెంట్, మీరు సెక్రటరీగా ఉన్నారు అప్పుడు 2018 మార్చ్లో. అయితే ఒక బుక్ కూడా రిలీజ్ చేశాం మన అసోసియేషన్ తరఫున. రియల్లీ అది ఫస్ట్ టైం ఇన్ తెలుగులో ఒక కాదర్వల్లి గురించి ఒక బుక్ ప్రింట్ చేసిన ఘనత మన తెలంగాణ రిటైర్డ్ అసోసియేషన్. దాని తర్వాత హిందీలో ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం బుక్స్ ప్రింట్ చేసి త్రూఅవుట్ ఇండియా పంచినాం అసలు. కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా మనం ఫ్రీగా ఇచ్చినాం, ఏదైనా కూడా 50,000 కొట్టించేయడము ఫ్రీగా ఇవ్వడం. ఆ విధంగా మనము కాదర్వల్లి గారి యొక్క విశిష్టతను దేశానికి అందరికీ తెలియజేయడము. అవగాహన సదస్సులు తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి టౌన్లో పెట్టించాను మన తెలంగాణ రిటైర్డ్ అసోసియేషన్ తరఫున. కాబట్టి మనం ప్రాజెక్టుల గురించి పోరాటం చేస్తూనే, తెలంగాణ జరిగిన అన్యాయాల గురించి చేస్తూనే, తర్వాత ఫార్ములేట్ చేస్తూనే, ఆ ప్రాజెక్టులని గ్రౌండ్ చేయిస్తూనే, ఇటు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఇవి చేస్తూ మళ్ళీ కాదర్వల్లి ఆ ప్రోగ్రాం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా మనం అది వదిలిపెట్టలేదు. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, ట్రీ అనేది ఒక రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ మనం గమ్మత్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ గివెన్ లీస్ట్ ఒకటి నాకు అసంతృప్తి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ గివెన్ లీస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ టు అవర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్. ట్రీ తరఫున ఇప్పుడు ఎవరికైతే మెడికల్ బిల్స్ ఆ బిల్స్ వస్తలేవు అవి ఇవన్నీ దాని మీద మనం ఎక్కువ కేంద్రీకరించలేదు. చాలా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మన దాదా అంటే జగదీశ్వర్ గారు ఒకసారి లేచి నిలబడి ఆయన ఉన్నాడా, జగదీశ్వర్ గారే ఒక వారికి రిట్రిషన్ సెల్కు హెడ్గా పెట్టేస్తే అందరూ ఆయనకు ఫోన్ చేయడము. మా ఇరిగేషన్ వరకైతే మన ఈఎన్సీలని ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వారు చూడడము. పర్సనల్గా కూడా నేను వారు ఇద్దరం కూడా ఒక 2-3 సార్లు డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ హెల్త్ అక్కడికి పంపిస్తారు కదా బిల్స్, అక్కడ కూడా పోవడం జరిగింది. కానీ ఎనీహౌ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. అందులో మటుకు మనం తక్కువనే, ఎందుకంటే మిగతా పెన్షనర్స్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్స్ టేకప్ చేస్తున్నాయి ఆ విషయాలు, వేరే ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు తప్పకుండా దాన్ని కూడా టేకప్ చేస్తామని చెప్పేసి మీ సభాముఖంగా చెప్తున్నాను. దానికి ఒక సపరేట్గా ఒక సెల్ క్రియేట్ చేసేసి అందరికీ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఇక్కడ బిల్స్ ఆగి ఉన్నా ఇక్కడ వచ్చి ఈఎన్సీని మాట్లాడడము, ఇక్కడ ఉన్న అన్ని హెడ్ ఆఫీసులు ఇక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఇప్పుడు నేను మనది నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిలీజ్ ఆఫ్ 2026 మన ఇయర్ బుక్ రిలీజ్ ఉన్నది. దానికి మన ఇయర్ బుక్ దానికి కమిటీ చైర్మన్ అయినటువంటి పట్లోల రామరెడ్డి గారు మొదలు డైరీ విషయాలు వివరిస్తూ రిలీజ్ ఫంక్షన్ని నేను కండక్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. 1 o'clock we will close all the program. We will head for lunch. That's what అది ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నాను అన్నట్టు. అన్న ఇదైతే తీసుకోండి. ఇది ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మన ఇన్నేళ్ళకి వెళ్ళి సుమారు 2011 నుంచి వెళ్ళి వీఆర్ ప్రింటింగ్ పబ్లికేషన్ ఇది చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ ప్రతిరోజు జేఈలో జాయిన్ అయినప్పటి 1976లో కూడా ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్కి వెళ్ళి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో బాగా ప్రూఫ్ రీడింగ్స్ ఎంతో చేయాల్సి ఉంటుండే నాకు. అవన్నీ చేస్తూ ఖాళీ అంటే దట్స్ హౌ వి బ్రాట్ అవుట్ డైరీస్. అరే ఇప్పుడు 75 వచ్చి కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రెస్లో వెళ్ళి కూర్చొని ఇది కరెక్షన్ చెయ్యు అది కరెక్షన్ చెయ్యు అనేది ఇది ఒక పనిష్మెంట్ లాగానే అనిపిస్తుంది నాకు.
కొత్తదనం రావాలని చెప్పేసి మరి రమేష్ అన్నకు చెప్పాను, వచ్చారు, తీసుకొచ్చారు. కానీ సూచనలు సలహాలు ఎంతైతే రావాలనో అంత రాలేదు. We were soliciting so much of inputs from all of you, but there was a very lukewarm response. I am very unfortunate to say, but only one or two, Chandrasekhar from R&B was the only person who responded. He has sent some material for publication. From the other departments, we did not get any matter to be published or anything. So again, that as the same monotonous diary, అవే డైరీలు అన్నీ కూడాను 10 ఏళ్ళకెళ్ళి చూస్తే కనుక అట్లే కనబడతా ఉంటాయి. అదే అన్నాడు రమేష్ అన్న కొత్తదనం తీసుకురా అంటే. అండ్ వన్ మోర్, దెర్ వాజ్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్. వీ హ్యాడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్, కొంచెం ఉండింది. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రతి డైరీకి 130 రూపీస్ అయింది. ఈసారి కొంచెం కాస్ట్ కటింగ్ చేసేసి 115 రూపీస్కు తీసుకురాగలిగాము. దో ది పేపర్ కాస్ట్ పెరిగినా కొన్ని కలర్ పేజెస్ అవి తగ్గించేసేసి కొంచెం వీ కుడ్ కట్ ది కార్నర్స్ అక్కడక్కడ కట్ చేసేసి కొంచెం చేసామన్నట్టు. సో బట్ స్టిల్ మీ అందరు కూడాను డైరీ లోపల ఏముండాలి, వాట్ షుడ్ బి ది కంటెంట్స్, ద కంటైనర్ వదిలిపెట్టే దాని మీద డ్రెస్సింగ్ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు, ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు, కొంచెం కనీసం కంటెంట్స్ అన్నా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేటట్టుగా అన్నా ఏమన్నా ముందన్నా ఏమన్నా ఇస్తా ఉంటే కనుక, so that we can bring out a new totally yearbook that would be really beneficial and useful in our daily life. ఏదో మధ్య రాసుకుంటామని ఇది అది కాదు కానీ, బట్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్త్ టిప్స్ మీద కానివ్వండి, దీని మీద కానివ్వండి, హౌ టు అప్రోచ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ రిటైర్మెంట్ లోపల సర్వీస్ రూల్స్ ఏముంటాయి ఇవన్నిటి గురించి అన్నా కొంచెం ఏమన్నా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వగలితే కనుక డెఫినెట్లీ వీ విల్ గో. సో నా ఐ రిక్వెస్ట్ ద చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ ఆల్ ది డిగ్నిటరీస్ ఇది ఓపెన్ చేయమని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అన్నట్టు. लेकिन अगले साल से तो ज़रूर जरा मियाँ सब लोग कोई भी दूसरे आकर डायरी को ले लो, मेरे को मत सौंपो, मैं करने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो ऊपर का एक अट्टा दे के छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं जाके प्रेस में नहीं बैठने वाला हूँ, अभी बोल रहा हूँ मैं बस. We wanted to copy much of the material from Telangana Rising, but unfortunately అవి చూసిన తర్వాత అందులో లోపల కంటెంట్స్ అంత పెద్ద ఇంప్రెసివ్ అనిపించలేదు. సో we did not go for that. ఇక మిగతా కూడాను కొన్ని సెలెక్టెడ్ ఆర్టికల్స్ తీసుకొని చేసాము. సో కొంచెం కొత్తదనం తీసుకొని రావాలి అని చెప్పేసి ఒక కవర్ డిజైన్లో కానివ్వండి, లేదా మన ఈవెన్ ఇక్కడ మూసీ రెజర్వేషన్ కింద ఏదో బాపు గారి దగ్గర ఆల్రెడీ దే కాలింగ్ ఫర్ టెండర్స్, వన్ బిగ్ దిస్ ఇస్ కమింగ్ అప్. సో దాన్ని కవర్ పైన పెట్టాము ఈసారి. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇందాక లెదర్ జాకెట్తో ఇచ్చాడు మరి రమేష్ గారు, బట్ దట్ వాస్ టూ కాస్ట్లీ అండ్ దాని మీద ఏం ఎంబోజింగ్ కానీ ప్రింటింగ్ కానీ కాదన్నారు. కాదనేసరికి వీ హ్యాడ్ టు గో ఫర్ అవర్ ఓన్ సేమ్ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ ఓల్ తీసాము. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ రెడ్యూస్ ద నంబర్, దట్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. లాస్ట్ ఇయర్ అన్నీ కూడా 2500 చేశాము, ఈ ఇయర్ మాత్రం 2000కే చేశాము. అందుకని చెప్పేసి అది కూడా ఒకసారి గమనించాలి. దయచేసి ఎవరు కూడాను డైరీలు వేస్ట్ చేయకుండా ఏదైతే నెసెసిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మై అర్నెస్ట్ అపీల్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఇస్, దయచేసి అందరు కూడాను రిజిస్టర్ లోపల నేము ఫోన్. తెలంగాణ ఐఏలో మొత్తం మన ప్యానల్ గెలిచాం. సో ఈసారి మన చైర్మన్ గారు, మన హండ్రెడ్ సెక్రటరీ, మన అందరం కూడా వార్ ఫుడ్ బేసిస్ మీద మెంబర్షిప్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దాదాపు ఇక్కడ చాలామంది కూడా ఉన్నారు ఇంకా కాని వాళ్ళు, ఎందుకంటే చాలా సీనియర్ సిటిజన్స్, ఇది మనకు ప్రివిలేజ్. మీరు డైరెక్ట్గా ఎఫ్ఐ అవకాశం ఉంటుంది, ఎందుకంటే 40 సంవత్సరాలు అందరూ దాటిన రిటైర్మెంటే కదా. సో మనం ఎఫ్ఐ కూడా కావాలి, కాకపోతే కనీసం ముందుగా ఎంఐ కావాలి. మేము అన్ని జిల్లాల్లో కూడా త్వరలో మేము వస్తాం, ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్ కావాలి దయచేసి. ఎందుకంటే మీ పిల్లలు మనవరాళ్ళు కూడా ఇంజనీర్లు ఉన్నారు, కాబట్టి అందరినీ కూడా మనం చేసి పెద్ద ఎత్తున మెంబర్షిప్ చేసి ప్రభుత్వానికి మనం చాటి చెప్పాలి, ఇంతమంది ఇంజనీర్లు ఉన్నాము ఐఏలు అని చెప్పి చేయాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అన్న అందరికీ నమస్కారములు. నేను వరంగల్ జిల్లా ట్రీ అధ్యక్షునిగా ఎన్నికై 2 సంవత్సరాలు అయింది. అయితే ఏదో సాధించాలని అనుకున్నాం కానీ మాకు బిల్డింగ్ వసతి లేదు. అయితే ఎటు చేసి ఒక అకౌంట్ మాత్రం తెరవగలిగాము. ఇక బిల్డింగ్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం కానీ ఆ ప్రయత్నాలు ఇంకా ఫలించడం లేదు. ఇంకొకటి, మన ఫోరం గురించి చాలా చెప్తున్నారు కదా, అది ఏంటంటే ఒక హైదరాబాద్ ఒకే పరిమితమైంది, వేరే వాళ్ళ సర్వీసెస్ అయితే ఇంకా తీసుకోవడం జరగడం లేదు. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ప్రతి దగ్గర సమస్యలు ఉన్నాయి, కానీ ఆ సమస్యలను అక్కడనే ఉంచేసి ఒక హైదరాబాద్ వరకే పరిమితం చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. తర్వాత ఈ ప్రాంతాల వారీగా సమస్యలు సేకరించి వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేయగలని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హలో భూపతన,
మీరు అడ్వాన్స్గానే మీరు మీ యొక్క మెంబర్షిప్ ఇచ్చినందుకు మీకు అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాం. దాని గురించి ఒక మాట మాట్లాడలేదు. మీరు ప్రాంతాల వారిగా హైదరాబాద్లోనే చేస్తున్నామంటున్నాము. మీకు తెలిసి ఉండాలి, మనకు దేవాదుల ప్రాజెక్టు దాని గురించి, కంతనపల్లి ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇక్కడి నుంచి బస్సు తీసుకొని మనము ఎంతవరకు వెళ్ళాము, అసలు గోదావరి వరకు వెళ్ళి చూసి వరంగల్లో మీటింగ్ విత్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్తో మీటింగ్ పెట్టించాం. మన చింతగట్టు క్యాంపులో పెట్టియడం జరిగింది. దాని తర్వాత 2-3 సార్లు మనం వరంగల్కు దాని గురించి ప్రత్యేకంగా రావడం జరిగింది మన ట్రీ తరఫున. అక్కడ మన తోకల శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అప్పుడు ఆయన అమెరికాలో లేనప్పుడైతే చాలా దాన్ని ఎమ్మడి పడేది. ముఖ్యంగా కంతనపల్లి ప్రాజెక్టుని మనం వరంగల్ జిల్లా వాసులు తప్పకుండా దాన్ని సాధించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతూ మనం ఎన్నోసార్లు మనం గవర్నమెంట్ కూడా లెటర్ రాయడం జరిగింది. కానీ వరంగల్ యొక్క ప్రజాప్రతినిధుల నుంచే మనకు ఎలాంటి కోఆపరేషన్ దొరకలేదు. నేను ఒకసారి కేసీఆర్ గారి ముందు వరంగల్ జిల్లా నాయకులందరి ముందు నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో నేను వారి ముందు నిలబెట్టాను. వరంగల్ ఏం పాపం చేసుకునేది, అక్కడ ఒక్క రిజర్వాయర్ లేదు, అన్ని జిల్లాలలో పెద్ద పెద్ద రిజర్వాయర్లు వచ్చినాయి, వరంగల్ ఒక్క రిజర్వాయర్ లేదంటే ఎందుకు లేవే, కాకతీయ ఉన్నాయి కదా అని అంటుంది. అంటే 1000 ఏళ్ళ నాటి కాకతీయులైనా ఇక రిజర్వాయర్లు మరి ఇప్పుడు అవసరం లేదా, కేసీఆర్ గారి పీరియడ్లో ఒక రిజర్వాయర్ కూడా కాకూడదా అని అన్న తర్వాత దానికి ఒకసారి అన్న, మళ్ళీ రెండోసారి మీటింగ్లో కూడా ఇదే గట్టిగా నేను మాట్లాడేటప్పటికీ దాన్ని లైటర్గా ఒక ఎమ్మెల్యే వారు ఏం చేశారు, ఎందుకు శామన్న నీకు ఇంత వరంగల్ మీద ఇంత ప్రేమ ఏందని అన్నాడు. అనే వరకు ఆయన ఏం లేదు సార్ అత్తగారు వరంగల్ కాబట్టి అని అన్నాడు. ఆయన అనే వరకు అంత లైట్ అయిపోయింది. అరే మనం ఇంత సీరియస్గా మాట్లాడుతుంటే ఇప్పటికీ చెప్తున్నా భూపతన్న, మీ జిల్లా యొక్క మీ యొక్క బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఒకటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పెట్టండి వరంగల్లో. దానికి తప్పకుండా ఇక్కడి నుంచి మేము వస్తాము, ఇంకా కొంతమందిని ఎక్స్పర్ట్స్ని కూడా తీసుకొని వస్తాము, అది హైలైట్ అవుతుంది. ఆ విధంగా పెట్టడం జరిగింది అప్పుడు. కాబట్టి హైదరాబాద్కే పరిమితం అయిందని మీరు అనుకోకండి. మనం ప్రాజెక్ట్ విజిట్స్ నిన్నగాక మొన్న ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సెక్రటరీ గారు తమ రిపోర్ట్లో చెప్పడం జరిగింది. సింగూరు డ్యామ్కు వచ్చినాం, ఒక 15-16 మంది పోయినాం. మనం ఒక 5-6 వెహికల్స్ తీసుకొని పోయి ఎందుకు సింగూరు డ్యామ్ని ఇప్పుడు డిప్లీట్ చేయవలసిన అవసరం ఉన్నదా లేదా అనే దాని మీద ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వబోతున్నాం మనం. కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా భావించకండి. అంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ కడెం ప్రాజెక్ట్కి పోయాం, ఇక్కడి నుంచి కడెం పోయి వచ్చాము. కాబట్టి భూపతన్న మీరు ఆ విధంగా భావించకండి, మీరు ముందుండండి. మీరు డెఫినెట్గా మనం అందరం దాన్ని సాధించడానికి మా వంతు ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. కంతనపల్లి ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఫుల్ ప్లెడ్జెడ్గా అది అమలు కావాలి, అయినప్పుడే వరంగల్కు అసలు శాశ్వత పరిష్కారం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు కరీంనగర్ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా. కరీంనగర్. సభకు నమస్కారం. ప్రాజెక్టుల గురించి, వరంగల్ ప్రాజెక్టుల గురించి మీటింగ్ పెట్టాలి అది ఇది అన్నారు. మా కరీంనగర్ నుంచి ప్రాజెక్టులు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి శ్యామన్న కరీంనగర్లో ప్రాజెక్టుల గురించి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే కాళేశ్వరం ముందు ప్రాణహిత లెక్క స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత గవర్నమెంట్ వేరే వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అన్నారు. టీఆర్ఎస్ తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత వారి పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ వల్ల ఆ ప్రాజెక్టు విభిన్న రూపాంతరాలు చెందుతుంది. బయాలజీలో అమీబా షేప్ అని ఉంటుంది, అమీబాకు కరెక్ట్ షేప్ ఉండదు, దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు మారుతుంటుంది. మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అలానే మారింది. ప్రాజెక్టులు ఉన్నా కానీ శ్యామన్నకు రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే దానికి కరెక్ట్ అయిన కాన్స్టెంట్ షేపు, మనం పొలిటికల్ పార్టీ కాదు, మనం ఇంజనీర్స్ న్యూట్రల్గా ఉండాలి. మన పార్టీ ఇంజనీరింగ్ పార్టీ ఓన్లీ, ప్రాజెక్ట్ పార్టీ ఓన్లీ. కరీంనగర్లో మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టి కాళేశ్వరం గురించి ఒక షేప్, పర్మనెంట్ షేప్ తీసుకొస్తే బెటర్ అని ఆలోచిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ జియా, త్వరగా మైక్ ఇచ్చినందుకు నీకు అభినందనలు. ఇప్పుడు మన మహబూబ్ నగర్ ప్రెసిడెంట్ నారాయణ గౌడ్ గారు వచ్చి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. మహబూబ్నగర్ బ్రాంచ్లో శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ సత్యరెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ విజిట్ చేశారు. నేను కూడా అకంపెనీ అయినాను వాళ్ళ విజిట్లో. ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఇప్పుడైతే మందకొడిగానే జరుగుతున్నాయి, పనులు అయితే పెద్దగా జరగడం లేదు. పాలమూరు రంగారెడ్డి కానీ మిగతా ప్రాజెక్ట్స్ ఏవి నత్తనడకలనే నడుస్తాయి. పాలమూరుకి అయితే కొద్దిగా
వెనుకబాటుగానే ఉంది, అసలు అంత మంచిగా లేదు పాలమూరు. సో గవర్నమెంట్ను మనం కొద్దిగా అలర్ట్ చేసేసి ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నాయి. ఇక నేను అక్కడ చాలా కాలం నుంచి అయితే ఉంటున్నాను, పెద్దగా అయితే పనులు అయితే అవ్వడం లేదు ఇప్పుడు. సో దానికి చాలా అసంతృప్తిగా అయితే మహబూబ్నగర్ వాసులు అయితే వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు. అయితే మనం కొద్దిగా అంటే మహబూబ్నగర్ పాలమూరు రంగారెడ్డి పాలమూరు అధ్యయన వేదిక కూడా నేను మొన్న కలిశాడు నాకు అతను రాఘవాచారి గారు, అతను కూడా అసంతృప్తి వెలిపిస్తున్నారు. అందు గురించి వచ్చేసి మనం అసోసియేషన్ మహబూబ్నగర్ వాసుల యొక్క డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేసేసి ఈ ప్రాజెక్టును కంప్లీట్ చేస్తే చాలా సంతోషం అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందు గురించి అంటే అక్కడ కొంతమంది ఇంజనీర్స్ అగెనిస్ట్గా ఉన్నారు, ఇక్కడ వాళ్ళు కొంతమంది అగెనిస్ట్గా. ఇది అంటే ఈ ఫోరంలో చెప్పకూడదు కానీ కొంత ప్రాబ్లం అయితే ఉంది మన నల్గొండ అండ్ పాలమూరు ఇంజనీర్స్ మధ్యలో. కొద్దిగా అది మనం క్లియర్ చేసుకుంటే మంచిదని నా ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ అదే మీరందరూ పెద్దలు ఉండరు, పెద్దలు 25,000 రూపీస్ చెక్ ఇస్తున్నాను. నాకు ఈ 65 బుక్కులు ఇయర్ బుక్స్ కావాలి. థ్యాంక్ యూ అనండి ఆల్ సార్. ఇప్పుడు మహబూబ్నగర్ ప్రెసిడెంట్ ముఖ్యంగా ఉట్టి చేతులతో రాలేదు, వారు మొత్తం మీద ఒక చెక్ తీసుకొని వచ్చినందుకు వారికి అభినందనలు. మొత్తం మీద మిగతా జిల్లాలతో పాటుగా వారు కూడా అడ్వాన్స్గానే కొంత అమౌంట్ 25,000 చెక్ ఇచ్చి వెళ్తున్నారు. వెరీ నైస్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నుంచి మాట్లాడబో. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, నేను హరిదాస్, రిటైర్డ్ డిప్యూటీ ఇంజనీర్ R&B నిజామాబాద్. ఇక్కడే కోంపల్లి ఉంటాను, మంత్లీ వన్స్ నిజామాబాద్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాము. ఈ కొత్తగా అప్పుడు కోవిడ్ తర్వాతనే నేను జాయిన్ అయినాము నిజామాబాద్లో. అందరు కూడా మరి స్వీయ ఆవిష్కరణ కూడా చేశాము. చాలా బాగా అనిపించింది. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ కాకుండా మా ట్యూస్డే కాకుండా మిగతా రోజుల్లో కూడా అటెండ్ అవుతూ ఉంటాను, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వీక్ డేస్. ఈవినింగ్ మాత్రం వీలు అవ్వట్లేదు, చూస్తాను. చిన్న చిన్న పిల్లలు మన వాళ్ళ ఫంక్షన్ పనులు ఉంటాయి కాబట్టి. సరే, మన ట్రీ గురించి నేను లైవ్లో టీవీలో చూశాను. మన శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారి పేరు చాలా మారుమోగించారు. ప్రజెంట్ సీఎం గారే ఎన్నోసార్లు మరి పాత రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ఫోరం అధ్యక్షులు మరి 2 కాళేశ్వరం గురించి కానీ సిస్టమేటిక్గా వాళ్ళు సర్వే చేసి సంతకాలు పెట్టి మరి రాసిస్తే దాన్ని మార్చారు, ఇట్లా డబ్బుల కోసం అనేది అది మాట్లాడారు. ఈవెన్ పాలమూరు రంగారెడ్డి కూడా దాని గురించి కూడా 14 మెంబర్స్ సైన్డ్ రిటైర్డ్ ఫోరం ఇయర్స్ ఎంతో కష్టపడి మరి ఇక్కడ నుంచి జూరాల నుంచి చేయాలంటే దాన్ని కూడా మార్చి డబ్బుల కోసం చేశారని వాళ్ళు వాదించాడు. మరి ఎన్ని చేసినా కానీ మనం రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్లు మాత్రం ఇవ్వట్లేదు ప్రజెంట్ సీఎం గారు. మరి దాని గురించి కూడా మనం ఫోరం తరఫున మొన్న ఒక ఉద్యోగి R&B ఉద్యోగి పాపం బెనిఫిట్ రాకుండా క్యాన్సర్తో బాధపడి చనిపోయాడు, ఇంతవరకు కూడా రాలేవని తెలిసింది. చాలా బాధాకరము. మాకంటే అప్పుడేదో 10 ఏళ్ళ కింద రిటైర్ అయినాం. దేవుని దేవాలి మాకు ₹1 ఖర్చు కాకుండా ఎవరికి కూడా ₹1 ఇవ్వకుండా ఒక 3 నెలల లోపలనే టోటల్ క్లియర్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు అఫీషియల్ కూడా కరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేయట్లేదు. కనీసం అన్ని సెటిల్ చేసి మన స్టాఫ్ కూడా బాస్లు కూడా తొందరగా అన్ని పేపర్ పుటప్ చేస్తే మన ఫోరం తరఫున కూడా సార్ చెప్పినట్టు శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి చెప్పినప్పుడు ఒక పర్సన్కి అప్పగిస్తే కొద్దిగా బెనిఫిట్స్ వచ్చే వాళ్ళకి అన్ని బాగుంటాయి అని నా ఉద్దేశం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నిజామాబాద్ తరఫున దాదాపుగా ఒక 100 మంది మెంబర్షిప్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు, డబ్బులు నేను కూడా ఇచ్చాను, మరి వాళ్ళు పంపించాలని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వారి ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్లా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నల్గొండ నుంచి ఉన్నారా? నల్గొండ, వెరీ గుడ్. నల్గొండ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ థింగ్. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఎవరు రాలేదు. ఇక నల్గొండ నుంచి దాని నల్గొండ అడ్వైజర్ అయిన సత్యరెడ్డి గారే 2 ముచ్చట్లు చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మిత్రులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ డైరీ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా నల్గొండ విప్లవాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన జిల్లా నుంచే మన మిత్రులు రాలేదు, దానికి చాలా విచారపడుతున్నాను. కానీ అక్కడ కార్యక్రమాలు ఏమి ఉన్నా కానీ కూడా నేను పర్సనల్గా తీసుకొని అవి చేసి మన మెయిన్ అసోసియేషన్ కానివ్వండి, ఇతర వేరే ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి సహకరిస్తానని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు ఇయర్ బుక్ రిలీజ్ సందర్భంగా వచ్చిన రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ అందరికీ నా నమస్కారాలు. వేదిక ఆలోచించిన పెద్దలకు. కార్యక్రమం చాలా దిగ్విజయంగా చేసినారు.
అలాగే జూమ్ మీటింగ్ కూడా బాగా జరుగుతుంది. కోవిడ్ తర్వాత మొదలుపెట్టిన జూమ్ మీటింగ్, కానీ ఈ మధ్య ఎందుకో కొంచెం అటెండెన్స్ తగ్గుతూ ఉంది. ఇంతకుముందు నల్గొండ జూమ్ మీటింగ్ బాగా జరిగేది, కానీ ఈ మధ్య చాలామంది రావట్లేరు. ఇప్పటి నుంచైనా కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. హలో, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఏ జిల్లా ఉన్నారండి? ఖమ్మం నుంచి ఉన్నారు ఎవరైనా? ఎనీబడి ఫ్రమ్ ఖమ్మం? రండి. నేను ఖమ్మం నుంచి వచ్చానండి. హైదరాబాద్లోనే ఉంటాను. మా ప్రెసిడెంట్ మసూదన్ రావు ఈరోజు అటెండ్ కావలేకపోయాడు. ఆయన నన్ను పోయి అటెండ్ కాండి అంటే నేను వచ్చాను. అందరికీ నమస్కారం. రంగారెడ్డి ఇళ్ళనే కలిసిపోయింది. ఇక రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ ఇళ్ళనే ఉన్నది. ఇక రామన్న మాట్లాడే అయిపోయారు రంగారెడ్డి. ఇంకా అది కాదు, చీఫ్ గెస్ట్ రంగారెడ్డి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ముఖ్యంగా మన హలో ఫ్రెండ్స్, హలో, అక్కడ ముచ్చట పెద్ద లెవెల్లో జరుగుతున్నది. కొంచెం బిహెచ్ గారు, కొంచెం మీరు అందరినీ అక్కడ సైలెంట్గా ఉండేటందుకు మీరు సహకరించండి. ఓకే, ఆర్కే వచ్చినందుకు మేము కృతజ్ఞతలు. ఒకసారి ఆర్కే గారు నిలబడితే అందరు సపోర్ట్లు కొడతారు. ఒకసారి రామకృష్ణ వారు మనకు డిఎన్సీగా ఇరిగేషన్లో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు, అక్కడ సిఈగా చేసి రిటైర్ అయ్యారు ఆంధ్రలో. అయినా మన మీద ప్రేమతోని ఇక్కడికి వచ్చారు. ఎందుకంటే పెన్షన్ మన తెలంగాణదే తీసుకుంటారు కాబట్టి. ఓ తెలంగాణ కదా, వెరీ గుడ్, నైస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకు జిల్లాలకు కూడా మనము జూమ్ మీటింగ్ అనేది 11 to 12 ఎవ్రీ డే ఇస్తున్నాం మనం. అన్ని జిల్లాల కంటే ఐ అప్రిషియేట్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే చక్కగా వాళ్ళు అందరు కలుసుకుంటున్నారు. దాని తర్వాత మహబూబ్ నగర్, ఈ 2 జిల్లాలే చాలా చక్కగా వాళ్ళ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ని నిర్వర్తించుకుంటున్నారు. మిగతా జిల్లాలు వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నడిపించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా నేను ఖమ్మం ఎందుకంటున్నంటే అక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉన్నది. మీకు ఏ జిల్లాలకు లేనటువంటి దానిలో మీరే మొదలు. ఇప్పుడు ఒక మంచి బిల్డింగు, దానికి ఎంతో మనము సహకరించాము. మీరు కూడా ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా దాన్ని బిల్డింగ్ను ఒక చక్కగా నిర్మించుకున్నారు. ఒక లైబ్రరీ అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఒక జూమ్ మీటింగ్ కూడా చక్కగా నిర్వర్తించుకున్నట్టయితే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నా ఖమ్మంని వాళ్ళకు. అదేవిధంగా వరంగల్, హైదరాబాద్ తర్వాత మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ ఉన్నదే వరంగల్ మనకు. అటువంటప్పుడు అక్కడ ఇంతవరకు ఎలాంటి మన రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ అసోసియేషన్కు ఒక బిల్డింగ్ లేదు. రిటైర్డ్ ఇంజనీరింగ్ అసలు ఇంజనీర్ల భవనమే లేదు. వాళ్ళ ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళకు పక్కా ఉన్నాయి ఎక్కడికక్కడ, కానీ అదర్ దాన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎవరికి కూడా ఏం లేదు. ఇక కాబట్టి ఒక బిల్డింగ్ చూపించారు. ఇది డెఫినెట్గా తీసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది. చారి గారు, కేశవాచారి గారు లేచి నిలబడి ఒక్కసారి వారు ఏమన్నారంటే, మేము ఇక మన ఎవరు సీతక్క దగ్గర వారిని తీసుకొచ్చి చూపించేసి బిల్డింగ్ని మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటాం సార్ అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇంతవరకు అది జరగలేదు. కాబట్టి వారు వచ్చేసి దాని విషయంగా ఒక నిమిషం చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే అదేవిధంగా నిజామాబాద్ వాళ్ళ బిల్డింగ్ కూడా చూసాం ఒకటి మంచిది. అది కాకుండా మరి ఇంతవరకు అక్కడ కూడా ఏం తీసుకోలేకపోతున్నారు. జిఎల్పి అంత పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు అందరు అక్కడ. మరి మదన్ మోహన్ పిఆర్ ఎప్పుడు చూసినా మినిస్టర్లతోనే తిరుగుతుంటారు. మరి ఒక బిల్డింగ్ సాధించలేరు. తప్పకుండా నిజామాబాదు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే, మేము నిరుత్సాహపడుతున్నాము. నిజామాబాద్ జిల్లా వారు ఇంతవరకు ఒక బిల్డింగ్ సాధించకపోవడం వలన మేమైతే నిరుత్సాహం వ్యక్తపరుస్తున్నాను. మాకు బిల్డింగ్ కూడా చూపించారు, ఈ బిల్డింగ్ తీసుకుంటున్నామని. ఆ బిల్డింగ్ ఇంతవరకు తీసుకోలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు వరంగల్లో ఎందుకు ఇంతవరకు కేశవాచారి గారు రండి, మీరు బిల్డింగ్ విషయంగా ఒక నిమిషం మాట్లాడండి. మన అందరి మిత్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కేశవాచారి. నేను రిటైర్డ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ను. వరంగల్ నుంచి ఉన్నాను. అదే మా ఊరు ములుగు జిల్లాలో జగన్నపేట గ్రామం. సీతక్క కూడా మా ఊరే. ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి మాకు బాగా పరిచయము. మేమంటే గౌరవిస్తారు. అయితే ఆ సందర్భంగా మేము మా ప్రెసిడెంట్ గారు మేము పోయి ఒక పంచాయతీ రాజ్ వాళ్ళది ఒక బిల్డింగ్ మేము చూసాము. అయితే అక్కడ కొంచెం వాళ్ళు లోకల్గా కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నెగిటివ్ రాశారు. మేము దానికి మీరు ఆఫీస్ పెట్టుకుంటే మాకు ఇబ్బంది అవుతుందని రాశారు. సో నేను ఈ విషయం మళ్ళీ మేడం గారికి ఒక దసరా సందర్భంగా చెప్పాను. మళ్ళీ రండి నేను ఇస్తా అన్నారు. అయితే కొంత మా బ్రాంచ్ తరఫు నుంచే వెనుకబట్టుకొని ఉన్నది. అది మా ప్రెసిడెంట్ గారు చొరవ తీసుకొని మేము ముందుకు పోదామని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. కాబట్టి నేను చెప్తున్నా, నెక్స్ట్ మీ యొక్క మీటింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో, నెక్స్ట్ డైలీ మీటింగ్ ఆ బిల్డింగ్లో కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా. చేస్తారా లేదా? ఓకే, వెరీ గుడ్. అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి. నైస్. ఇప్పుడు
జిల్లాలు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఆనరింగ్ ఆఫ్ ది సీనియర్ ఇంజనీర్స్ 80+ ఉన్న వాళ్ళందరినీ మనము ఈసారి ఒక 25 మందిని మనం సత్కరించుకోవాలని చెప్పేసి కొంచెం ఒక లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేసి కాన్సెంట్ తీసుకున్న టైం లోపల ఏం తెలిసిందంటే అంత కొంతమందికి బెడ్ రిడన్ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అచ్యుత్ రెడ్డి గారు మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు. అరే అంతా ఓకే సార్, మీరు అన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత మీరు రేపు రండి సార్ అన్న నేను రాను బాబు, నేను బెడ్ రిడన్ ఉన్నా అంటుండే. అప్పుడు చెప్తున్నాడు, అరే మరి బాగానే గొంతుకి ఇట్లా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, నాకు ఏం లేదు, ఓన్లీ బ్యాక్ పెయిన్తో నేను కూర్చోలేకపోతున్నా, నడవలేకపోతున్నా అనగానే ఇమ్మీడియట్గా మాకు నిరంజన్ కుమార్ గారని ఒక న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్, ఆయన కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ వాటిలలో ఆయన సొంతంగా ఏదో థెరపీ నేర్చుకున్నాడు. మీ అందరు కూడా ఎవరికైనా బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నా, షోల్డర్ పెయిన్ ఉన్నా, నేను చెప్పినటువంటి నెంబర్ నేను మన గ్రూపులలో పెడతాను. నిరంజన్ కుమార్ గారిని మీరు కన్సల్ట్ చేయండి. మీకు కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరికే కానీ ఉన్నా కూడా వండర్ఫుల్గా తగ్గుతున్నదండి. 2-3 సిట్టింగ్ లోపటిని చాలా, అంటే కొంచెము మిడిల్ ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళకు చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది. మనకేమో కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంత మనము 100% తగ్గకపోవచ్చు కానీ మనం వాకింగ్ చేసుకోగలుగుతాము. కాబట్టి ఈ విధంగా వారు ఆ విధంగా ఇంకా కొంతమంది మారుతి గారు వస్తే తీరా చూస్తే వారు రాలేని పరిస్థితి. మేము 25 మందిని సెలెక్ట్ చేస్తే అందులో 8 మంది ఈరోజు మా ఇంటి దగ్గరనే ఉండవలసిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళందరినీ మీ చైర్స్ ఏవవుతున్నాయో కొంచెము సహాయకులు వచ్చేసి వారిని చైర్స్ని ఇటువైపు వేసి వాళ్ళు అటువైపు కూర్చునేటట్టుగా చేయాలని కోరుతున్నాను. దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు గారు డీవీగా వారు ప్రసిద్ధి. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో వారు సారథ్యం వహించినటువంటి వ్యక్తి. వారి కుమారులు వీరు. వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్. దాని తర్వాత మాకు పెద్దలు ఈరోజు కెప్టెన్ ఇంజనీర్ ఆర్ జనార్దన్ గారు. దాని తర్వాత పెద్దలు మనకు సంగం చంద్రమౌళి గారు. దాని తర్వాత మన గోలి దామోదర్ అన్న. ఈరోజు వీళ్ళకి ఇప్పుడు మొదలు phase 1 కింద వీళ్ళకి సన్మానం చేయడం జరుగుతుంది.
రెడ్డి గారు, వారు చీఫ్ ఇంజనీర్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ఏపీ ట్రాన్స్కో, అంటే సమైక్య రాష్ట్రం ఉన్న వారు రిటైర్ అయ్యారు. వారికి 80+ వచ్చిన కారణం మసూదన్ రెడ్డి గారు ఏడీ రిటైర్డ్. వీరు మొత్తం మీద పవర్ డిపార్ట్మెంట్ లోపల డిప్లొమా హోల్డర్స్ కు అసలు ఒక శక్తి, వారి శక్తి, వారు పవర్ అంటే పవర్ లో వీరే పవర్. అసలు వీళ్ళకి చెప్తున్న మసూదన్ రెడ్డి గారి యొక్క సేవలు నేను వారి యొక్క ఆవిష్కరణ రోజు విన్నాను, చూశాను. కాబట్టి రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ మసూదన్ రెడ్డి సార్, మీకు ఇది సన్మానం చేసుకోవడం మా భాగ్యంగా మేము భావిస్తున్నాం. మీటింగ్ లో అప్పుడైతే చాలా ప్రతి ఒక్క ఆవిష్కరణ అప్పుడు చాలా ఎంకరేజింగ్ గా అందరినీ అడగడం చేయడం. ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, వారు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్, వారు మన చంద్రమౌళి గారి క్లాస్మేట్. వారిని మనం సన్మానించుకోవడం అనేది మనకు భాగ్యంగా భావిస్తున్నాం. పట్టుకోండి. వి శ్యామ్ సుందర్రావు గారు ఎస్సీ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ పంచాయత్ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్, వారు కూడా 80+. కాబట్టి వారికి మనం ఈరోజు సన్మానం చేసుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఓవర్ హియర్. సత్యారెడ్డి గారు ఎస్సీ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, సారు చాలా డైనమిక్, వారు మెకానికల్. వారి యొక్క పనితనం ఏ మార్పులో చూసాము. దామన్న క్లాస్మేట్ అని దామన్న క్లాస్మేట్. వెరీ నైస్ సార్, మీరు వచ్చినందుకు, మీరు ఇమ్మీడియట్ గా మా యొక్క దాన్ని మీరు అంగీకరించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు, అభినందనలు. సురేందర్ రెడ్డి గారు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్, SRSP లో వీరు మొత్తం సేవలు కొనసాగించారు. చంద్రమౌళి గారు అక్కడ 12 సంవత్సరాలు అక్కడ డ్యామ్ ని ఫుల్ మెషినరీ ద్వారా వారు నిర్మిస్తున్నప్పుడు వీరు కూడా అక్కడే పనిచేయడం జరిగింది. కాబట్టి వారు కూడా మన ఆహ్వానాన్ని. హలో ఫ్రెండ్స్, రవీంద్రాచార్య చీఫ్ ఇంజనీర్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ GHMC. ఓకే ఫ్రెండ్స్, హలో ఒక నిమిషం ప్లీజ్. హలో ఒక నిమిషం ఇక్కడ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ఇదే రవీంద్రాచార్య గారు ఒక హ్యాండ్ బుక్ ఆన్ మునుముందు ఇంకా మీరు జాతికి ఉపయోగపడేటువంటి పుస్తకాలు ఇంకా కొన్ని మీ ద్వారా వస్తాయని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మన చీఫ్ గెస్ట్ గారు మాట్లాడే కంటే ముందు మన ఆహ్వానం మీద వచ్చినటువంటి మన తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ యొక్క సెంటర్ యొక్క చైర్మన్ అయినటువంటి ప్రొఫెసర్, డాక్టర్, ఇంజనీరు, ఇంకా అయినటువంటి లయన్ అయినటువంటి మన బానవతు రమణ నాయక్ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఓన్లీ 1 minute సార్. థ్యాంక్ యూ. సభాధ్యక్షులు పెద్దలు గౌరవనీయులు బెనర్జీ గారు, ముఖర్జీ గారు అండ్ బెనర్జీ గారికి, శాంబార్ సాబ్ అండ్ వెంకటేశ్వర గారికి నమస్కరిస్తూ, సార్ దయచేసి ఒకటే నిమిషం ఎక్కువ మాట్లాడాను. ఈరోజు బి అనంతరాములు గారి ప్రాంగణం, బి అనంతరాములు గారు FIE, చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ యుకే పెంటారెడ్డి గారు FIE, మన అధ్యక్షులు సాంబ్రాటి గారు FIE, ప్రధాన కార్యదర్శి టి వెంకట గారు FIE, పడవ రామరెడ్డి గారు FIE, ఏ మధురమోహన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ FIE. డాష్ మీద అందరూ FIE కాబట్టి డాష్ కింద వాళ్ళకి అందరూ కూడా దయచేసి FIE, MI, AMI మెంబర్షిప్ కావాల్సిగా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ హృదయపూర్వక పదవులను తెచ్చుకుంటూ, ఒకవేళ మీతో పాటు మీ సుపుత్రులు, కుమార్తెలు, మనవాళ్ళు, మనవరాళ్ళు ఎవరున్నా .com డ్రీమ్స్ ఎవరున్నా కదా దయచేసి అందరూ దామోదర్ సాబ్ని ఆలోచనగా తీసుకొని, చంద్రబాబు సార్ ఆలోచన తీసుకొని దయచేసి అందరూ మెంబర్స్ గా కావాలని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే నేను ప్రొఫెసర్ రమణ నాయక్, మర్రి రమేష్ గారు, మర్రి మాయాదాలం ఇద్దరు కూడా సాంబ్రాట్ సాబ్, వెంకటేశ్వర గారి అమూల్య సహకారంతో చైర్మన్ గా అధికారం దొరికింది. వారు గౌరవ కార్యదర్శి అధికారం దొరికింది. కాబట్టి సూర్యపల్లి సాబ్కు ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటూ, దయచేసి మేము ఏ ప్రోగ్రాం పెట్టినా జూన్ లో 78 వస్తారు. రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ అంటే నెవర్ టైం. కాబట్టి మీరు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జూన్ లో జాయిన్ కావాలి. జూన్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత దానికి కనీసం ఈచ్ వన్ ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కరోజు మెంబర్స్ కోరుకుంటూ, మీ యొక్క రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ మన యొక్క ఇన్స్టాల్ తరఫున మేము కూడా సంపూర్ణ సహకారంతో గతంలో వచ్చాము, ఇప్పుడు కూడా వస్తామని కోరుకుంటూ, గతంలో కూడా శాంబారి గారి నాయకత్వంలో, చెరువు గారి నాయకత్వంలో అఫ్కోర్స్ వెంకటరావు రాలేదు, ఇప్పుడు పోయినట్టు బడిలో వెళ్ళిపోయాడు. సూర్యాపేట మొత్తం 7 మండలాలు మేము జీవో తెప్పించి సార్తో పాటు చెరువు 7 మండలాలు ఘనంగా తీసుకెళ్తాం. చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో శాంబారి సాబు, దామోదర్ సాబ్ చేశాము. మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ నుంచి ప్రతి పొరగా రాజుగా కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ రమణ నాయక్. అట్లనే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ఎవరు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళని కూడా ఇటుకి పంపవలసిందిగా కోరుతున్నాను. చీఫ్ గెస్ట్ గారు మాట్లాడే కంటే ముందు ఈ రోజు వచ్చినటువంటి గెస్టులలో ముఖ్యులు
వేద్ కుమార్ గారు కూడా ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందేనే. ఒక్క నిమిషం మాట్లాడు, ఒక్కనే నిమిషం వచ్చి ఇట్లా వచ్చి మాట్లాడుకోండి రండి. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఆల్ ద ఇంజనీర్స్ ప్లీజ్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ ఆల్ ద సీనియర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ గెస్ట్ టుడే పెంటారెడ్డి గారు and Shyam Prasad Reddy sir. We are very happy that able to meet about 80 years old. Our engineers was a model to all of us. And again, next year, I think maybe some more above 80 years we'll celebrate with them. And Retired Engineers Association is doing very well. And I'm so happy that we have all the district chapters, at least combined district chapters. And definitely let us grow to all the 33 districts also in future. And let us establish our buildings, establishment there, so that whoever visits to districts, wherever we have office, we should make it a point to visit our engineers and see that we encourage them. And whoever is from that native district, we should be able to combine and coordinate and try to work together to really contribute our engineer skills and all our experiences. And happy that the diary, beautiful diary which has come. As Ram Reddy garu cheppinattu కొద్దిగా మన కంట్రిబ్యూషన్స్ మనే కాకుండా ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేసి చక్కటి ఆర్టికల్ కానీ అనాలిసిస్ కానీ మనము పంపించిన పక్షంలో డైరీలో చోటు చేసుకుంటే మనందరికి కూడా రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఈ లెట్ us కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ అవర్ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఇంకా మన ఏరియా వైజ్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా లిస్ట్ తీసుకొని మనం కలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు. వేద్ కుమార్ గారు ముఖ్యంగా మాకు చాలా సహకరించారు. వారి యొక్క సంస్థ అయినటువంటి దక్కన్ ప్రెస్సుల్ని మాది డైరీ లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి ప్రింట్ అవుతున్నది. చాలా క్వాలిటీగా తీసుకొచ్చాము. ఈసారి మనం గాంధీ మహాత్ముడు ఎక్కడైతే మన తెలంగాణ రైజింగ్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ బుక్కుల నుంచి తీసుకొని మనం పెట్టడం జరిగింది. బ్యాక్ పేజీలో ఉన్నటువంటిది అది మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అది. దాని తర్వాత మిగతా ఇంకొక ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో అది RRR యొక్క అలైన్మెంట్ అది. ఈ 3 మేము అల్ల నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన ఇస్కీకి డైరెక్టర్ అయినటువంటి రామేశ్వరరావు గారు మన కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్ అయినటువంటి ఇంజనీర్ కె పెంటారెడ్డి గారు వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డిపార్ట్మెంట్ ఇరిగేషన్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంజనీర్స్ వెరీ ఈనాడు మనము ఇక్కడ కలవడము నాకేం తెలుస్తుందంటే మనమంతా ఓన్ పీపుల్ కలిసి సంతోషము ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయితే అనిపిస్తుంది. కాకపోతే మనకు టైం తక్కువ ఉంది కనుక వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ అనేది. ఒకటి ఏంటంటే ఈనాడు ఇంజనీర్స్ యాక్టివిటీ చాలా బాగా ఉండేది పాతకాలంలో. నాకు అనిపిస్తుంది ఇంజనీరింగ్ యాక్టివిటీ తగ్గిందేమో. పాతకాలంలో ప్రాజెక్ట్ తిరిగేవాళ్ళము, ప్రాజెక్టు జరగట్లేదని చెప్పేవాళ్ళము, గవర్నమెంట్ మీద ప్రెషర్ తెచ్చేవాళ్ళము. బట్ అది తగ్గింది కొంచెం. మన గవర్నమెంట్లో 2 గవర్నమెంట్ పార్టీ వైజ్ కాకుండా మనం న్యూట్రల్గా ఉండి మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్టుల గురించి కొంచెం ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది నా అభిప్రాయం అండి. ఇక్కడి కాకపోతే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నాము. 149 మెగావాట్, 148 మెగావాట్స్. ఇంత పెద్ద పంపులకు ఏమవుతుంది మనకు, ఇది మరి చెప్పవలసిన ఉండదు కానీ కొంచెం చిన్న ఐడియా చెప్తున్నాను. మనం ఏంది షార్ట్ టర్మ్లో వితిన్ 1 or 2 months మ్యాక్సిమం వాటర్ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో, ఫ్లడ్ సీజన్తో తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చాలా పంపులు పెట్టడం జరిగింది. చాలా పెద్ద పెద్ద పంపులు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏమైంది దాంతో యాక్చువల్గా 2 నెలలు తిరుగుతున్నాయి, 10 నెలలు పడుకుంటున్నాయి. అయితే ఏమైంది, ఎలక్ట్రిసిటీ వాడమంటే మరి మీరు ఆబ్జెక్ట్ చేయొద్దు, నేను ఎలక్ట్రిసిటీ వాడినే. డిమాండ్ ఛార్జ్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫార్ములేట్ చేసినప్పుడు డిమాండ్ ఛార్జెస్ అని లేవు. సపోజ్ 145 మెగావాట్ 10 పంపులు పెట్టాం అనుకోండి, 1450 మెగావాట్ డిమాండ్ అయింది. అవి ఏమో 2 నెలలు తిరుగుతున్నాయి, 10 నెలలు తిరగట్లేదు. 10 నెలలకు డిమాండ్ ఛార్జెస్ పర్ కేవీఏ అంటే పర్ కిలోవాట్ 300 రూపాయల లెక్కన ఆ అమౌంట్ ఎక్కువైపోతుంది మనకు. ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ కన్నా మనం వాడుకున్న ఎలక్ట్రిసిటీ కన్నా డిమాండ్ ఛార్జ్ చాలా ఎక్కువైపోతుంది. దాని మీద మన అసోసియేషన్ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ వాడు కొంచెం ఏదైనా సబ్జెక్ట్ టేకప్ చేసేసి నేను ఆల్రెడీ శ్యామ్ ప్రసాద్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. రీజన్ ఎందుకు మనం తగ్గించాలంటే లైన్స్ అన్నీ ఇరిగేషన్ పంటతోనే కడుతున్నాము అండ్ చాలా సబ్స్టేషన్స్ ఇరిగేషన్ పంటతోనే కడుతున్నాము. తర్వాత మెయింటెనెన్స్ పర్పస్ కూడా మన వాళ్ళే చేసుకుంటున్నాం. అన్నీ మనమే చేసుకొని ఇంత డిమాండ్ ఛార్జెస్ ఓకే. కన్జంప్షన్ ఛార్జెస్ అంటే మీరు తయారు చేసినందుకు ఖర్చు అవుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ కట్టవచ్చు. డిమాండ్ ఛార్జెస్ మాత్రము నాట్ రీజనబుల్గా లేదు.
అది దాన్ని తగ్గించమని, లేకుంటే మొత్తం తీసేస్తేనే బెటర్ ఉద్దేశంతో మీరంతా అడిగితే బాగుంటుందని ఉద్దేశం. సీజనల్ అంటే చాలా కాస్ట్లీ ఉందండి, ఎనర్జీ ఛార్జెస్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంది. కాకపోతే డిమాండ్ ఛార్జెస్ ఒరిజినల్ మనం ఫామ్ చేసినా లేదు. అది మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే, పుట్టల నుండి పంప్ హౌస్ కట్టినాడు 50 రూపాయలు హెచ్పి ఉండేది. అది పెరిగి 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 ఈరోజు 7 రూపాయల 6 రూపాయల 40 పైసలకు వచ్చింది. అప్పుడు మనం 1920లో డిమాండ్ అంతవరకు డిమాండ్ ఛార్జెస్ లేవు. దాంతో అంటే మనం ఎక్కువ ఇరిగేషన్ పంపింగ్ చేసి పెరిగిన కొద్దీ టారిఫ్ పెంచుతా ఉన్నారు. ఇది కాకపోతే కంబైన్ స్టేట్లో దాన్ని ఇనిషియేషన్ చేశారు. కంబైన్ స్టేట్లో ఎందుకు చేశారంటే, సీతాపతి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కంబైన్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ నుండి పంపింగ్ స్టేషన్స్ నాట్ వయబుల్ అని ప్రూవ్ చేద్దామని ప్రయత్నంతో చేశారు. పంపింగ్ స్టేషన్స్ నాట్ వయబుల్, పంపింగ్ స్టేషన్ నాట్ ఫీజిబుల్, తెలంగాణకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ సరిపోవు, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎక్కువైపోతుంది అని చేయడానికి చేశారు. ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా దాన్ని తగ్గించడం ప్రయత్నం చేశాము, కానీ సక్సెస్ కాలేము. ఇప్పుడు రిటైర్ ఇంజనీర్స్ మనము యాక్టివిటీ తీసుకొని దాన్ని ఫైట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఉద్దేశం. ఇది ఒకటి చెప్దామని ఉద్దేశంలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకా మిగతా విషయాలకు వస్తే, ఈ రిటైర్ ఇంజనీర్స్ ఫోరం వాళ్ళు చేయని వాళ్ళు అన్ని ఫీల్డ్లలో ఇది చేస్తున్నారు. నిజంగా చాలా సంతోషమైన విషయము. ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందాలా. ఇంకా కాంట్రిబ్యూషన్స్ డొనేషన్స్ కింద కలెక్ట్ చేస్తే బెటర్ అండి. కాంట్రిబ్యూషన్తో కాకుండా డొనేషన్స్ తీసుకుంటే సమ్ కాంట్రాక్ట్తో ఆఫ్కోర్స్ ఇస్తున్నారు కొందరు. మరి డిపార్ట్మెంట్లో సర్వీస్ ఇంజనీర్ కాంటాక్ట్ చేసి ఆ కాంట్రాక్ట్ టర్మ్ కొంచెం డొనేషన్ తీసుకుంటే మనకు ఫండ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతాయండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు రిటైర్ చేసిన ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి. మీకు అందరికీ డిస్కామ్ ఇంజనీర్లతో ఇంకా మిగతా పవర్ ఇంజనీర్లతో కూడా ఒక రోజు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం లాంటిది పెట్టుకొని దాని మీద మనము ఒక 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 రెజల్యూషన్ పాస్ చేసుకొని దాన్ని గవర్నమెంట్కి తెలుపుదాం తప్పకుండా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ పెంటారెడ్డి గారు. ఒకసారి పెంటారెడ్డి గారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. వారికి ఆరోగ్యము బాగాలేకున్నా కూడా వారు తప్పకుండా రావాలని చెప్పేసి రావడం జరుగుతున్నది. వారు ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా ఒంటరికైనా ప్రయాణించేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎందుకు అవసరమైతే ఎమర్జెన్సీ అయితే వారే ఉన్నారు. పెంటారెడ్డి గారు, మీ మీద ఒక షికాయత్ ఏంటంటే, మీరు మొబిలిటీ తగ్గినప్పుడు పెంటారెడ్డి ప్లేస్లో ఎవరిని పెడుతున్నారు? ఎవరు అవపడతలేరు. మాకు బ్లాంక్ ఉన్నది అక్కడ, చెక్ ఈజ్ బ్లాంక్. నేను ట్రై చేశానండి, చాలా మంది ట్రై చేశాను. ఇరిగేషన్లో కొంచెం రూల్స్, మరి ఇరిగేషన్ వల్ల కాంప్లైంట్ లాగా ఉంటుందేమో, కానీ అది ఇయాసి టేకప్ చేయాలి. అది అది మనం మీటింగ్ సాంప్రదాయ చెప్పినట్లు ట్రాన్స్కోవాలి అందరం కలిసి ఒక మీటింగ్ పెడదాము, దాంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం, అప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ రెడీ చేయాలనే పాయింట్ ఒకటి ఉంది. నేను అడ్వైజర్ జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా ఆలోచించాను. ఇరిగేషన్లో ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ దాకా తీసుకెళ్దామని. ఇరిగేషన్ సివిల్ ఇంజనీర్ అయినా ఎవరైనా చీఫ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ పెట్టి బైఫర్కేట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేశాను. బట్ నేను సక్సెస్ కాలేదు. చాలా విధాలుగా ఒక సూపర్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ ఇరిగేషన్లో ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. ప్రాబ్లం అంతా నేను 65 మంది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. నేను జాయిన్ అయినాడు. ప్రతి వాడిని ఫోన్లో కాంటాక్ట్ చేశారు, మీరు రండి నా దగ్గర రండి, పంపింగ్ చేసి చాలా పెడుతున్నాము. ఇరిగేషన్ అంతా పంపింగ్ చేసినతో ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఉండడం చాలా అవసరం అంటే ఎవరు రాలేదు. ఇప్పుడు మొన్న నా దగ్గర 5-10 మంది దాకా వచ్చారు. నౌ ది ట్రెండ్ అప్ డిజైన్ చేయడం అవి నేర్చుకుంటారు, కానీ ఫీల్డ్లో పోయి మానిటరింగ్ చేసే కెపాసిటీ రాలేదు. కానీ పోస్టింగ్ ఇవ్వట్లేదు సార్. శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు బేసిక్గా అండి, మన మేనేజ్మెంట్తో ఇరిగేషన్ మేనేజ్మెంట్తో ఫైట్ చేసి ఎలక్ట్రికల్ వింగ్స్ బైఫర్కేట్ చేయాలా. రవీంద్ర వస్తాడని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. అసోసియేషన్ రవీంద్ర మన ఇంకో సెక్రటరీ రాలేదు. వాళ్ళకి చెప్దాం అనుకున్నాను. ముందు గ్రూపు ఎలక్ట్రికల్ వింగ్ సపరేట్ చేయాలా. ఆ గ్రూపు తప్పకుండా ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ మస్ట్ పోస్ట్ ఇన్ పంపింగ్ స్టేషన్స్ చేస్తే నేర్చుకుంటారు. అది చేయట్లేదు. మరి మీకు కూడా తెలుసుండొచ్చు. నేను ట్రై చేస్తున్నాను, నేను సక్సెస్ కావట్లేదు. ఐ కెన్ సే ఐఎమ్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో. బట్ ఉన్నంత వరకు ఫీల్డ్లో ఫార్చునేట్లీ ఇంకో విషయం చెప్తాను. కాంట్రాక్టర్ ఇంజనీర్స్ దే బికమ్ మాస్టర్స్ నౌ. మెగా ఇంజనీర్స్ అని, నవ ఇంజనీర్స్ అని ప్రతి దే బికమ్ మాస్టర్స్ నౌ బికాస్ దే వర్క్ అలాంగ్ విత్ మీ. నేను పనిచేసే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ ఎవరు పోస్ట్ చేయట్లేదు మన దగ్గర. దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, తెలంగాణ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ ఇన్విటేషన్ పురస్కరించి వచ్చినటువంటి అందరికీ, పెద్దలకి, అతిరథ మహారథులకి, సీనియర్ ఇంజనీర్స్కి పేరు పేరున మీకు అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా మన సౌహార్ద ప్రతినిధుల లెక్క వచ్చినటువంటి మా రామకృష్ణ ఆంధ్ర నుంచి, వాళ్ళు ఎందుకంటే మొదటి నుంచి మనకు మా రెడ్డి, మా చీఫ్ ఇంజనీర్ జయరామ్ రెడ్డి గారు, ముఖ్యంగా మా ప్రసాద్ రెడ్డి,
వీళ్ళందరూ కూడా మరొకసారి, తర్వాత మనకు స్పెషల్గా అతిథులుగా తర్వాత రమణ నాయక్, తర్వాత రామేశ్వరరావు, ఇంకా మన అదర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి మన అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా చీఫ్ గెస్ట్కి అండ్ ఈరోజు సన్మానం పొందినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మీరు దయచేసి ఇమీడియట్గా లంచ్ని స్వీకరించిన తర్వాత మీకు డైరీలు అన్నీ కూడా మీరు లంచ్ తర్వాత తీసుకొని మీ అందరు కూడా ప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు జరగ మనం ముగిస్తాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం నేషనల్ యాంథమ్ అందరు లేచి నిలబడండి. మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా తవ శుభ నామే జాగే तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद भारत माता की भारत माता की भारत माता की